what I plan to do today, which is I'll start with an introduction. მოკლედ მოგიყვებით რითი დავიწყებთ ჩემი პრეზენტაციის პირველ ნაწილს. I will then discuss what I call Soviet philosophical culture. მაშინ რაც შესავალს მოგახსენებთ მე გადავალ საბჭოთა ფილოსოფიური კულტურის მოკლედ საბჭოთა ფილოსოფიური კულტურის შესახებ. Going through it rather quickly and ending with around the year 1966. ჩვენ მას გავივლით და დავასრულებთ დაახლოებით 1960 შევჩერდებით დაახლოებით 1966 წელთან. So there will be a direct connection to what you heard yesterday evening about Althusser, about the 20th Party Congress and the critique of Stalinism. აი აქ უკვე შევჩერდებით იქ, რაც თქვენ უკვე მოისმინეთ ლუი ალთუზერთან 1966 წელთან და პარტიის მეოცე კონგრესთან სტალინიზმის კრიტიკასთან და ასე შემდეგ. I will see how I do time-wise, but normally I should finish that before the break. Then we'll have the coffee break, and after the break, I will continue on Soviet philosophical culture. ნახოთ როგორ ჩავეტევით დროში, ვეცდები რომ ჩავეტიო. მაშინ რაც შესვენება იქნება და იქნება coffee break-ი, მე კვლავ დავბრუნდები და გავმიხილავ საბჭოთა ფილოსოფიურ კულტურას. By then there will be a PowerPoint available, and I will end with 3 points for discussion. იმ დროისთვის უკვე PowerPoint-ი იქნება შესაძლებელი და მის მეშვეობით გავაგრძელებთ, მის მეშვეობით დავასრულებთ პრეზენტაციას. And then there will be time for discussion. და დაგვრჩება დრო დისკუსიისთვისაც. Okay. So first, by way of introduction, I will use myself as an example in a way. რაც შეეხება შესავალს, მე შევეცდები ერთგვარად ჩემი საკუთარი თავი ვიხმარო მაგალითად. I believe in the idea of a process without subject. So this is not about me, it's about the process. მე მჯერა პროცესის სუბიექტის გარეშე, ამიტომ ეს იქნება პროცესზე და არა სუბიექტზე. It's not personal, it's like experience. ეს არა პერსონაზე, არამედ გამოცდილებაზეა. I'm not a Marxist, and I'm not a Marx specialist, but I did study an important chapter in the history of Marxism, namely so-called Soviet-style Marxism-Leninism. მე არ ვარ მარქსისტი, მაგრამ ვსწავლობდი მარქსიზმის ერთ კონკრეტულ ეგრეთ წოდებულ თავს, რაც ქვია საბჭოთა მარქსისტული ფილოსოფია. And I did my PhD in 1994 on Soviet Marxist philosophy. და ჩემი სადოქტორო 1994 წელს საბჭოთა ფილოსოფიურ კულტურაზე დავიცავი. I said I'm not a Marxist, but I do have there is a lot of influence of Marx in my thinking. მე ვახსენე რომ არ ვარ მარქსისტი, მაგრამ მარქსის აზროვნებას ჩემზე დიდი გავლენა აქვს. And I have an ambitious relation to the Marxist legacy. და ერთგვარად ჩაკეტილი ურთიერთობა მაქვს მარქსისტულ მემკვიდრეობასთან. Like many people. ისევე როგორც უამრავ სხვა ადამიანს. I'll start with the negative part. A first negative point for me is what I call the absence of a political philosophy in Marx. დავიწყებ ნეგატიური ასპექტით. პირველი ნეგატიური ასპექტი რაც უნდა ვახსენოთ არის absence of a political philosophy. Yeah. პოლიტიკური ფილოსოფიის არარსებობა მარქსთან. I'll get back to that in my third lecture. მესამე ლექციაში ამ თემას კიდევ ერთხელ მივუბრუნდებით. Secondly, what I do not like about Marxism is a tendency towards a systematic philosophy in the old style. მეორე რაც მე მარქსიზმში არ მომწონს არის ტენდენცია სისტემატური ფილოსოფიის კეთებისა. And the third point is maybe the most important one, the tendency to sacrifice present-day human beings and present-day society for a future of freedom and justice. მესამე, რაც უნდა ვთქვათ, არის ის, რომ მარქსიზმში არსებობს ტენდენცია ერთგვარად მსხვერპლად შესწირო ახლანდელი აწმყოში არსებული ადამიანები მომავლის მიზანს. Then on the positive side, I think Marx offers
and Marxism offer an analysis of the capitalist mode of production as historically grown and, more importantly, as contingent, not necessary. რაც შეეხება პოზიტიურ მხარეს, მარქსი გვთავაზობს კაპიტალისტური წარმოების წესის კრიტიკას, აჩვენებს მას როგორც რაღაც შემთხვევით კონტინგენტურს და არა აუცილებლს. Also, I think there is a lot of truth in the idea of historical materialism in the sense of Marx's focus on the socio-economic conditions or what he called the basis of society. მეორე რაც უნდა ვთქვათ, არის ის, რომ ჩემი აზრით არსებობს ჭეშმარიტების მარცვალი მარქსის ისტორიულ მატერიალიზმში და იმაში, რასაც იგი ანალიზებს როგორც ეგრეთ წოდებული ბაზისი. Secondly, a third positive point that I appreciate is his focus on the notion of ideology. მესამე პოზიტიური მხარე, რომელზეც მინდა ყურადღება გავამახვილო, არის იდეოლოგიის მისეული ცნება, which I think today is under theorized in academic philosophy. რომელზეც მე ვფიქრობ, რომ თანამედროვე აკადემიურ ფილოსოფიაში მასზე ნაკლები ყურადღება და მასზე ნაკლები თეორეტიზება მიმდინარეობს. Including the idea which is from the early Marx, from the Kritik der Hegelschen Rechtsphilosophie of 1844, so that's the young Marx, the idea of religion as opium of the people. იმის ჩათვლით, რაც შეგვიძლია მარქსის 1944 წლის ჰეგელის სამართლის ფილოსოფიაში მოძებნოთ იდეა, რომ რელიგია ხალხის ოპიუმია. Two remarks. One, it's not accidental that opium of the people is often misread by people as opium for the people, which is a form of subjectivism and humanism. ხშირად შეხვდებით ერთგვარ მისინტერპრეტაციას იმის შესახებ, რომ ოპიუმი ხალხის ოპიუმი განისაზღვრება როგორც ოპიუმი ხალხისთვის, რაც სუბიექტური პოზიცია. And secondly, I think it's not only about religion. და მეორე, მე ვფიქრობ, ეს არა მხოლოდ რელიგიას ეხება. So my general idea is that in any social formation there is some kind of opium of the people, opium of everybody, the things that we use in order to sustain our reality. მე ვფიქრობ, რომ ყველა თაობაში, ყველა ისტორიულ ეპოქაში არსებობს ეს ხალხის ოპიუმი, საგნები, რომელსაც ან ობიექტები, რომელსაც ჩვენ იმისათვის ვიყენებთ, რომ შევინარჩუნოთ ჩვენი საკუთარი რეალობა. And the main form of this opium in contemporary societies, at least in this part of the world, is consumption. და ამ ოპიუმის ყველაზე გავრცელებული ნაწილი თანამედროვე სამყაროში ეს არის მოხმარება. Okay, then how did I get into this? And this also is, it's not about me, it's about history. ახლა კი იმაზე გადავიდეთ, როგორ მივედი მე აქამდე, კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ, რომ ეს არა პერსონალური საკითხია, არამედ ისტორიული. Born 1958, I am a child of the Cold War. 1959 წელს დავიბადე და მე ცივი ომის შვილი ვარ. My first political event, my first political memory, my conscious, the genesis of my political consciousness was Prague 1968, the invasion by the Soviets. ჩემი პირველი პოლიტიკური გამოცდილება თუ გნებავთ იყო 1968 წლის პრაღის ოკუპაცია საბჭოთა კავშირის მიერ. When I was 10-year-old and I watched it on television. როდესაც 10 წლის ვიყავი და ამას ტელევიზორით მეშვეობდი. A little bit about the background. Unlike Germany, where the Communist Party was forbidden, or France, where the Parti Communiste Français was a serious political force, the Dutch Communist Party, the Communist Party of the Netherlands, was loud. They had their newspaper called De Waarheid, Pravda, Truth, but it was marginal and it was highly Stalinist. განსხვავებით საფრანგეთისა და გერმანიისგან, სადაც კომუნისტური პარტიები თქვათ აკრძალული იყო, ჰოლანდიაში არსებობდა კომუნისტური პარტია, კვეთრად გამოკვეთილი სტალინისტური ხაზით და ისინი გამოსცემდნენ პერიოდულ ჟურნალს, რომელსაც ერქვა
გერმანიაში აკრძალული საფრანგეთში საკმაოდ მნიშვნელოვანი. საფრანგეთში მნიშვნელოვანი იყო, გერმანიაში აკრძალული იყო. ჰოლანდიაში ეს პარტია იყო, მას ჰქონდა უკეთრად სტალინისტური ხაზი და ისინი გამოსცემდნენ პერიოდულ გამოცემას, რომელსაც ერქვა ჭეშმარიტება, ან სიმართლე, правда. და მარგინალური იყო რა. Then, when I studied philosophy, 1977, 1985, I read more Marx and Engels than of any other philosopher. They were standard part of the curriculum. 1977 წლიდან 1985 წლამდე, როდესაც მე სწავლობდი, მე შევისწავლე მარქსის და ენგელსის ნაშრომები, რომელიც რეალურად კურიკულუმის ჩვეულებრივი ნაწილი იყო. And during that time, when I was studying Marxism, Dutch Marxism was exploding due to, among others, the discussions of people like Louis Althusser, Eurocommunism and phenomena like that. იმ პერიოდში, როცა მე სწავლობდი, ჰოლანდიური კომუნიზმი ერთგვარ გაფურჩქვის აყვავების ხანაში იყო, სწორედ იმ ისეთი თემების განხილვის მეშვეობით, როგორც იყო Louis Althusser, communism, So, like in France, we had our union of Marxist-Leninist, Maoist students and things like that. Ჩვენს ჰოლანდიაში ყავდა სტუდენტური გაერთიანებები მარქსისტულ-ლენინისტური ხაზით. Okay, so I present an analysis of Soviet philosophical culture in a number of steps, and I move to the next page already. Section 2.1. კულტურა. ახლა კი გადავიდეთ მეორე გვერდზე, სექცია 2, პუნქტი 1. Soviet philosophy has received the attention of Western and emigrated Russian scholars of very different backgrounds. საბჭოთა ფილოსოფიამ დასავლურ და რუს ემიგრირებულ კვლევარებში, რომელსაც განსხვავებული წარსული აქვთ, დიდი ყურადღება დაიმსახურა. What these approaches had in common was a perception of Soviet philosophy as, first and foremost, a particular philosophical theory or a school of thought, so-called Soviet dialectical and historical materialism. ის რაც ამ მიდგომებს საერთო ჰქონდათ, იყო საბჭოთა ფილოსოფიაზე ის წარმოდგენა, რომელიც უპირველეს ყოვლისა მიემართებოდა პარტიკულარული ფილოსოფიური თეორიის ან ფილოსოფიური სკოლის, საბჭოთა ფილოსოფიის, ეგრეთ წოდებული ისტორიული მატერიალიზმის საკითხს. This, I believe, is a mistake. Soviet philosophy does not denote a philosophical school or theory, but a historically limited and contingent type of philosophical culture, a complex of opportunities, restrictions, institutions, organizations, and traditions within which philosophy was done. მე ვთვლი, რომ ეს მოსაზრება ცდარია. საბჭოთა ფილოსოფია არ აღნიშნავს ფილოსოფიურ სკოლას ან თეორიას, არამედ ისტორიულად ლიმიტირებულ და აგრეთვე კონტინგენტურ შემთხვევით ფილოსოფიურ კულტურას კომპლექსური შესაძლებლობებით, შეზღუდვებით, ინსტიტუციებით, ორგანიზაციებით, ტრადიციებით, იმ ფილოსოფიის შიგნით, რომელშიც ისინი კეთდებოდნენ. The key to understanding Soviet philosophical culture is its dual determination by ideology. გასაღები, რომელსაც შეგვიძლია საბჭოთა ფილოსოფიურ კულტურა გავიგოთ, არის იდეოლოგიის ორგვარი განსაზღვრულობა, დეტერმინაცია. On the one hand, philosophy was subjected to political power and subordinated to an official Marxist-Leninist ideology. პირველ რიგში, ერთი მხრივ, ფილოსოფია პოლიტიკურ ძალაუფლებას ემორჩილებოდა და ოფიციალურ მარქსისტულ-ლენინისტური იდეოლოგიის გავლენის ქვეშ იყო. On the other hand, the Soviet system itself claimed to have philosophy as part of the theoretical basis of its Marxist-Leninist ideology, the latter providing the legitimization of the system as it existed and developed. მეორე მხრივ, საბჭოთა სისტემა თავად განიხილავდა საკუთარ თავს, რომ მას გააჩნდა ფილოსოფია, როგორც მისი მარქსისტულ-ლენინისტური იდეოლოგიის თეორიული ბაზისი, ეს უკანასკნელი კი სისტემის ლეგიტიმაციას გვთავაზობდა იმ ფორმით, რომელშიც ეს სისტემა არსებობდა და ვითარდებოდა. If the Soviet system was not always and not in every respect what it claimed to be,
and produced an ideological image of itself, we may assume that Soviet philosophical culture, in its outward presentation, did not necessarily represent its reality either. At the same time, these self-produced ideological representations are not mere illusions, but part of the reality they represent. თუკი საბჭოთა სისტემა ყოველთვის ის არ იყო, რასაც თავად იჩენებდა რომ იყო და აწარმოებდა ამგვარად იდეოლოგიურ ხატს საკუთარი თავისა, ჩვენ შეგვიძლია ვთქვათ, რომ საბჭოთა ფილოსოფიური კულტურა მისი გარეგანი პრეზენტაციით სულაც არ აუცილებლად სულაც არ წარმოგვიდგენს ამ რეალობას საერთოდ. ამავე დროს ეს The place of a representation of reality, which is what people have based their actions upon, can be occupied only once. რეალობის რეპრეზენტაციის ადგილი, რომელზეც ადამიანები საკუთარ ქმედებებს ამყარებენ, მხოლოდ ერთხელ შეიძლება დაიკავონ. Official representation. If to understand Soviet philosophy as a particular school of philosophy is to misunderstand the historical phenomenon of Soviet philosophical culture, one must ask why this mistake became so widespread. თუკი საბჭოთა ფილოსოფიის კონკრეტულ ფილოსოფიურ სკოლად გაგება გვაინტერესებს, ჩვენ უნდა თავი ავარიდოთ იმ გაუგებრობას ისტორიული ფენომენი საბჭოთა ფილოსოფიური კულტურის ისტორიული ფენომენისა და უნდა დავსვათ კითხვა, რატომ გავრცელდა ასე ეს შეცდომა? The answer is because I move to page 27 now. Because Soviet philosophical culture produced it. Our perception of Soviet philosophical culture tends to be blurred by the ubiquitous story that it told about itself. პასუხი ის არის, რომ საბჭოთა ფილოსოფიური კულტურა თავად აწარმოებდა მას. საბჭოთა ფილოსოფიური კულტურის ჩვენეული წარმოსახვა, გაგება, ერთგვარად მიდრეკილია იმისკენ, რომ გაბუნდოვნეს ყველგანმყოფი ისტორიის მიერ, რომელზეც საბჭოთა კავშირი საკუთარ თავის რომლის მეშვეობითაც საბჭოთა კავშირი საკუთარ თავზე ყვებოდა. Every philosophical culture presupposes a meta-philosophical theory about what philosophy is and about what it is not. And this theory performs an ideological function in justifying that philosophical culture, both inwardly by motivating philosophers to contribute to it and by giving them a sense of purpose and discipline, and outwardly by legitimizing its place in the academic world and in society, as well as the budgets spent on it. ყოველი ფილოსოფიური კულტურა დაწანამძღვრებული აქვს მეტაფილოსოფიური თეორია იმის შესახებ თუ რა არის ფილოსოფია და რის შესახებ არ ყვება ის და ეს თეორია იდეოლოგიურ ფუნქციას ატარებს ფილოსოფიური კულტურის გამართლების საქმეში ერთი მხრივ შინაგანად იმის ფილოსოფოსების მოტივირებით რათა მასში წვლილი შეიტანონ და მიზანი და დისციპლინა მიანიჭონ და გარეგანაც აკადემიური სივრცის მისი აკადემიურ სივრცეში ლეგიტიმაციისთვის და ისე როგორც საზოგადოებაში აგრეთვე იმ ბიუჯეტებში ფინანსებში რომელიც მასზე იხარჯება. As you see, there is a kind of Marxist scheme at work. როგორც ხედავთ, ერთგვარი მარქსისტული სქემაა ის რაც ახლა განვიხილავთ. Every philosophical culture holds a place for such a meta-philosophical theory, and like any place, it can be occupied only once, or it can be divided between a dominant culture and one or more sub- or countercultures. ყოველი ფილოსოფიური კულტურა ამ მეტაფილოსოფიური თეორიის მხოლოდ ადგილს იკავებს და იკავებს მხოლოდ ერთხელ, ან ის იყოფა დომინანტურ კულტურად და მეტნაკლებად ან კონტრკულტურებად. The most outstanding feature of Soviet philosophy was its identification with Marxist-Leninist philosophy. საბჭოთა ფილოსოფიის ყველაზე უფრო განსაცვიფრებელი ატრიბუტი იყო მისი იდენტიფიცირება მარქსისტულ-ლენინისტურ ფილოსოფიასთან. And the key to understanding
Soviet philosophical culture is to see this philosophy of Marxism-Leninism as the central concept of an ideologically functioning meta-theory that had very little to do with philosophical theory or philosophical thought, but everything with the conditions under which the latter could or could not take place. საბჭოთა ფილოსოფიის კულტურის გასაღები არის მდგომარეობს იმაში, რომ დავინახოთ ეს მარქსიზმ-ლენინიზმის ფილოსოფია როგორც იდეოლოგიურად ფუნქციონირებადი მეტათეორიის ცენტრალური ცნება, იდეოლოგიური მეტათეორიისა, რომელსაც ნაკლები ჰქონდა საერთო იმ ფილოსოფიურ თეორიასთან ან ფილოსოფიურ აზროვნებასთან, არამედ გარემოებებთან, რომელშიც მას შეეძლო ან არ შეეძლო რომ ეარსება. The ideological situation just outlined was the decisive factor in shaping Soviet philosophical culture. აქ ხალგასმული იდეოლოგიური სიტუაცია გადამწყვეტი ფაქტორი იყო საბჭოთა ფილოსოფიური კულტურის ჩამოყალიბებაში. The philosophy, the so-called philosophy of Marxism-Leninism, was an artifact created in the 1930s and protected and adapted later on, up to and including the perestroika years. მარქსიზმ-ლენინიზმის ფილოსოფია იყო არტეფაქტი, რომელიც 1930-იან წლებში გამოიგონეს და იცავდნენ და მის ადაპტირებას ცდილობდნენ შემდეგ პერესტროიკის ჩათვლით. All Soviet philosophical production was Marxist-Leninist by definition. And while this definition could cover a variety of positions, it was a standard to which Soviet philosophers had agreed in advance and hence could be measured by. აბსოლუტურად ყველა ფილოსოფიური ნაწარმი საბჭოთა კავშირში მარქსისტულ-ლენინისტური იყო განსაზღვრებისამებრ და მიუხედავად იმისა, რომ ეს განსაზღვრება პოზიციათა მრავალფეროვნებას გულისხმობდა, ყოველი მათგანი მიღებული სტანდარტი იყო, რომელზეც საბჭოთა ფილოსოფოსები წინასწარ თანხმდებოდნენ და ამით მათი აზროვნების გაზომვაც გასწორებაც შეიძლებოდა. Soviet philosophy was an official philosophy, an integral part of a so-called totalitarian system, and without exception, all Soviet leaders have expressed their concern about the state of philosophy in the USSR, often on the pages of the main philosophical journal, Вопросы философии. საბჭოთა ფილოსოფია, ოფიციალური ფილოსოფია იყო ტოტალიტარული სისტემის ინტეგრალური ნაწილი. უკლებლივ ყველა საბჭოთა ლიდერებიდან ამ საბჭოთა კავშირის შიგნით ფილოსოფიის მდგომარეობაზე თავის აზრს გამოთქვამდა და განსაკუთრებით შეიძლება ითქვას ამის ერთადერთ ბასტიონად ფილოსოფიური ჟურნალი ფილოსოფიის კითხვები ვопросы философии იყო შემოთავაზებული. The ideology of philosophy warranted the subordination of philosophy to its ideological function, but it also made possible the legitimate existence of philosophy in the USSR. Philosophy's ideologia, philosophy's ideologიური ფუნქციის მინიჭება დააჩქარა, მაგრამ მან აგრეთვე საშუალება მისცა საბჭოთა კავშირის შიგნით ფილოსოფიას მან მისცა ერთგვარი ლეგიტიმური არსებობის უფლება მას. It is tempting to think that philosophical thought in the USSR could only exist outside or in opposition to Soviet philosophy, in samizdat, tamizdat, apocryphal philosophy, or in the catacombs. This again is misleading. The border between legitimate and illegitimate was crossed by individual philosophers, and some were on both sides of the border at the same time. ჩვენ შეიძლება გვძლიოთ ცდუნებამ იმის შესახებ, რომ ვიფიქროთ, რომ საბჭოთა კავშირში ფილოსოფიური აზროვნება მხოლოდ გარეთ შეიძლება არსებობდეს, ან მასთან ოპოზიციაში, სამიზდატში, თამიზდატში, ეგრეთ წოდებულ აპოკრიფულ ფილოსოფიაში, ან კატაკომბებში. ეს კლავაც და კლავაც ცდარი გზაა, რომელიც შეიძლება ავირჩიოთ, ლეგიტიმურისა და არალეგიტიმურ შორის წყალგამყოფი ხშირად იკვეთებოდა სხვადასხვა ინდივიდ ფილოსოფოსთა მიერ და ზოგიერთი მათგანი საზღვრის გარეთ იყო, ზოგიერთი მათგანი საზღვრის შიგნით.
The inner dynamics, I'm on page 29 now, the inner dynamics of Soviet philosophy, amply demonstrated by Western investigations into specialist branches like aesthetics, logic, ethics, theory of knowledge, and even dialectical materialism, stems from the fact that, though dominated by the official philosophy of Marxism-Leninism, the content of Soviet philosophical culture, concepts, ideas, theories, discussions, was still the result of individual philosophical thought. საბჭოთა ფილოსოფიის შინაგანი დინამიკა, რომელსაც დასავლეთში გაკეთებული გამოკვლევები სპეციალისტურ ქვეგანხრებად ისეთებად, როგორც ესთეტიკა, ლოგიკა, ეთიკა, ცოდნის შემეცნების თეორია და თუნდაც დიალექტიკური მატერიალიზმია მოკლედ ათავსებდნენ, იმ ფაქტიდან ამოიზრდება, რომ მიუხედავად იმისა, რომ ოფიციალური მარქსიზმ-ლენინისტური ფილოსოფიისგან იმართებოდა საბჭოთა ფილოსოფიური კულტურის შინაარსი, მისი კონცეპტები, მისი იდეები, მისი თეორიები, მისი დისკუსიები მაინც ინდივიდუალური აზროვნების შედეგი იყო. The claim of the Soviet system to be guided by a scientific ideology, with a philosophical system as its theoretical foundation, necessitated specialist work by professional philosophers in at least 4 ways. 1. In sophisticating that philosophical system. 2. In mediating between ideologically motivated requirements and actual developments in science. 3. In meeting the standards of an international scene on which Soviet philosophy claimed to play its part. And 4th, in rounding off the philosophical system with an account and interpretation of philosophy's history. საბჭოთა სისტემის მეცნიერული იდეოლოგიის მიერ მართულობა თავისი ფილოსოფიური სისტემით, როგორც მისი თეორიული ძილით, თეორიული საძირკველით აუცილებლად ხდიდა სპეციალიზებულ სამუშაოს პროფესიონალი ფილოსოფოსებისა მინიმუმ 4 სხვადასხვა გზით. პირველი, ამ ფილოსოფიური სისტემის დასახვეწად. მეორე, იდეოლოგიურად მოტივირებულ საჭიროებებსა და მეცნიერებაში რეალურ განვითარებას შორის შუამავლობას. მესამე, იმ სტანდარტების შეხვედრას, იმ სტანდარტების დაკმაყოფილებას, რომელიც საერთაშორისო სცენაზე საბჭოთა ფილოსოფიის შესახებ არსებობდა და ამბობდა, რომ ის მისი ნაწილი იყო. და მეოთხე, ფილოსოფიური სისტემის ფილოსოფიის ისტორიის ინტერპრეტაციასთან შეხამებას. It's important to note that science, upon this official account, or according to this official account, is ideologically neutral, inasmuch as its aim is objective knowledge of reality, which is why it, I quote, changes in the course of history into a productive force of society. This means that philosophy, to the extent to which it is scientific, becomes ideologically neutral too. And the Marxist-Leninist worldview or ideology was claimed to be both scientific and philosophical. მნიშვნელოვანია რომ შევნიშნოთ ის, რომ მეცნიერება, რომელიც ამ ოფიციალურ მიდგომას მიყვებოდა, იდეოლოგიურად ნეიტრალური იყო იმგვარად, რაგვარადაც მისი მიზანი რეალობის ობიექტური შემეცნების შემოთავაზება იყო, მისი მიზანი რეალობის ობიექტური შემეცნება იყო, რომელიც და სწორედ ამიტომ იცვლება ის ისტორიის მსვლელობასთან ერთად საზოგადოების პროდუქტიულ ძალით. ეს ნიშნავს, რომ ფილოსოფია იმ წერტილამდე, რა წერტილამდეც იგი მეცნიერულად შეიძლება წარმოგვიდგეს, იდეოლოგიურად ნეიტრალური ხდება. მარქსისტ-ლენინისტური მსოფლმხედველობა ან იდეოლოგია მეცნიერულობასა და ფილოსოფიურობას იჩენებდა. Lenin did not pretend the wedding of politics and philosophy, the first period of Soviet philosophy. Lenin did not pretend to be a philosopher, but he read a good deal of philosophical literature and attached great significance to philosophical issues. მეორე ქვეთავის მეორე ქვეპუნქტი ფილოსოფიისა და პოლიტიკის
ქორწინება. ლენინი არ იჩემებდა რომ ის ფილოსოფოსი იყო, მაგრამ ფილოსოფიური ლიტერატურის უზარმაზარ რაოდენობას კითხულობდა და ფილოსოფიურ საკითხებს დიდ მნიშვნელობას ანიჭებდა. Abram Deberin wrote in 1929, wrote in 1929 that, I quote, Plekhanov was most of all a theoretician, Lenin most of all a practical worker, a politician, a leader. Deborni 1929 წელს წერდა, პლეხანოვი ყველაზე მეტად იყო თეორეტიკოსი, ხოლო ლენინი ყველაზე მეტად იყო პრაქტიკული მუშა, პოლიტიკოსი, წინამძღოლი. Lenin's main contribution to philosophy consists in a radical politicization of the notion of partisanship, partiynost in Russian. Every philosophical position is either materialist and politically progressive or idealist and reactionary. ლენინის თავარი კონტრიბუცია, თავარი წვლილი, რომელიც მან ფილოსოფიაში შეიტანა, მისეული, ესე იგი, ანგაჟირებულობის, ჩართულობის, პარტიზანულობის, მისეული ცნების რადიკალიზაციას თანაა კავშირში. ყოველგვარი ფილოსოფიური პოზიცია ან მატერიალისტურია და პოლიტიკურად პროგრესული, ან იდეალისტური და რეაქციონერული. It is a gross misunderstanding to claim that in the USSR philosophy came to power or Marxism was realized. უხეში გაუგებრობაა რომ ვთქვათ, რომ საბჭოთა კავშირში ფილოსოფია მოვიდა ძალაუფლებაში, ან მარქსიზმის რეალიზება მოხდა. Marxism was the theory that functioned as motivating ideology for the Bolshevik faction that seized political power in November 1917. The success of the revolution changed the ideological function of Marxism from motivating and guiding a revolutionary movement to organizing and legitimizing Bolshevik power and policy. მარქსიზმი გახდა თეორია, რომელიც ბოლშევიკური ფრაქციის იდეოლოგიის მოტივატორად გვევლინებოდა ბოლშევიკური პარტიისა, რომელმაც პოლიტიკური ძალაუფლება 1917 წლის ნოემბერში მოიპოვა. რევოლუციის წარმატებამ მარქსიზმის იდეოლოგიური ფუნქცია მოტივატორიდან მაორგანიზებელ და მალეგიტიმირებელ ძალად გარდაქმნა, ანუ მარქსიზმის ფუნქცია მოტივატორიდან გადაიქცა მალეგიტიმირებელამ. It's a horrible word in English too. Okay, I apologize. No, the October Revolution of 1917 led to a period of what is sometimes called civil war in philosophy, but also a period of considerable intellectual freedom. 1917 წლის რევოლუციას მოყვა სამოქალაქო ომის პერიოდი, ხოლო ფილოსოფიაში, სამოქალაქო ომის პერიოდი ფილოსოფიაში, მაგრამ მნიშვნელოვანწილად ინტელექტუალური თავისუფლებაც. By the way, as a footnote, also in the field of religion, 1918 was the only year when the Russian Orthodox Church could organize its own synod between the Tsarist regime and the Soviet regime. უნდა შევნიშნოთ ისიც, რომ ეს მოსაზრება რელიგიასაც ეხება 1918 წელს რუსეთის მართლმადიდებულ ეკლესიას მიეცა საშუალება ყოლოდა სინოდი მას შემდეგ რაც ცარიზმსა და ბოლშევიკურ პარტიას შორის. This period of prosperity was ended by the closing down in 1921-1922 of the Faculty of History and Philology, where philosophy was housed, of the University of Moscow, the dismissal of all university professors in philosophy, and the banishment on Lenin's personal orders of the most representative part of Russian idealist philosophers. აყვავების ეს პერიოდი დასრულდა 1921-1922 წლებში ისტორიისა და ფილოლოგიის ფაკულტეტის დახურვით, სადაც ფილოსოფია მეტწილად კონცენტრირებული იყო, სადაც ფილოსოფიის სახლი იყო ერთგვარი, მოსკოვის უნივერსიტეტის დახურვით, ფილოსოფიის პროფესორების სამსახურიდან გაშვებით და გაგდებით, ლენინის ბრძანების მიხედვით, როგორც რუსული იდეალისტური ფილოსოფოსების ყველაზე მეტად რეპრეზენტატული ნაწილი.
The years following this annihilation of non-Marxist philosophy are characterized by the building up of philosophical cadres by the party. Okay. გაქრობის ამ მოშტობის წლებს არა მარქსისტულ ფილოსოფიას გულისხმობ, ამას მოყვება ამ წლებს ახასიათებთ პარტიისთვის ფილოსოფიური კადრების მომზადებაც. By 1922, Marxism was the official philosophy of an established regime and allowing for internal pluralism within Marxism only. 1922 წლამდე მარქსიზმი უკვე დამკვიდრებული რეჟიმის ოფიციალურ ფილოსოფიას წარმოადგენდა, მაგრამ ის საშუალებას აძლევდა შიდა პლურალიზმს თავად მხოლოდ მარქსიზმში. The 1920s were marked by three passionate discussions, and all three discussions of the 1920s were ended by interventions from above. Philosophical controversy had come to an end by political decree. This signified the end of internal pluralism and the establishment of Marxism-Leninism as an orthodox philosophical doctrine. 1920-იანი წლები ხასიათდებოდა განსაკუთრებით პასიონალური დებატებით, სამი პასიონალური დებატით და ყველა ეს დისკუსიები 1920-იან წლებში მიმდინარეობდა ზემოდან ინტერვენციის შემდეგ ზემოდან ინტერვენციით ხასიათდებოდა დებატი ფილოსოფიური უთანხმოება, რომელიც ფილოსოფიური უთანხმოება პოლიტიკური ინტერვენციით დასრულდა და ეს ნიშნავდა შიდა პლურალიზმის დასასრულს და მარქსიზმ-ლენინის როგორც დოგმატური ოფიციალური ფილოსოფიური დოქტრინის დამკვიდრებას. The establishment of Marxism-Leninism smoothed any difference between Marxism and Leninism, turning the latter, Leninism, into the former's Leninist stage. მარქსიზმ-ლენინიზმის დაფუძნება გააქრო ყოველგვარი განსხვავება მარქსიზმსა და ლენინიზმის შორის და ეს უკანასკნელი პირველის ლენინისტურ ეტაპად გამოაცხადა. Non-Marxist philosophy was silenced in the early 1930s. Alexei Losiev was arrested in 1930, shortly before the publication of his Dialectic of Myth, Dialectica Mifa, the last book legally printed in the USSR that expressed opposition to Marxist-Leninist principles, and which contains the famous qualification of dialectical materialism as a crying absurdity. არა მარქსისტული ფილოსოფია 1930-იანი წლებისთვის უკვე თლიანად დადუმებული იყო. ალექსეი ლოსევი, რომელიც 1930 წელს დააპატიმრეს, მალევე მას შემდეგ, რაც მისი მითის დიალექტიკა გამოვიდა, უკანასკნელი წიგნი, რომელიც საბჭოთა კავშირში ლეგალურად გამოიცა და ის ეწინააღმდეგებოდა მარქსისტულ-ლენინისტურ პრინციპებს, რომელიც დიალექტიკური მატერიალიზმის ცნობილ შეფასებას გულისხმობს, როგორც ტირალი, ან თქვათ, მკვირალა აბსურდულობა. I'll add this. Losiev is a very interesting case. He returns in this story later on. ლოსევი ამ ხრივ ძალიან მნიშვნელოვანი ფიგურაა, ის ამ საკითხს მომავალში დაუბრუნდებით. The book by Losiev was banned, its author subjected to an official campaign and condemned to 10 years in a labor camp. Losiev served at the Belamort Canal from 1930 until 1933, when he was allowed to return to Moscow and even to resume his scientific work. ეს წიგნი აიკრძალა და მისი ავტორი ოფიციალური კამპანიის მსხვერპლი გახდა, მას 10 წელი მიუსაჯეს და მანაწილი ბანაკში გაატარა. ლოსევი ბოლო მოკანალში 1930 წლიდან 1930 წლამდე იმყოფებოდა, სადაც როდესაც მას შემდეგ მას ნება დართეს ჩამოსულიყო მოსკოვში და მისი მეცნიერული მუშაობა გაეგრძელებინა. Soviet philosophy that thus gradually took shape in the 1920s.
Why was it so important for the party to make philosophy a constituent part of Marxist-Leninist ideology? საბჭოთა ფილოსოფია 1920-იანი წლების განმავლობაში დროის გასვლასთან ერთად თავისი ფორმა მიიღო და რატომ იყო პარტიისთვის ფილოსოფიის მაკონსტიტუირებელ ფილოსოფიის ფუნდამენტურ მხარეთ ქცევა მარქსისტულ-ლენინისტური იდეოლოგიისა. Because to include philosophy in Marxist-Leninist ideology meant to exclude philosophy, especially Marxism, as a legitimate independent activity. რატომ? იმიტომ რომ მარქსისტ-ლენინისტურ იდეოლოგიაში ფილოსოფიის შეყვანა, მისი ჩათვლა ფილოსოფიაში ნიშნავდა მარქსიზმის როგორც დამოუკიდებელი თეორიული აქტივობის ექსკლუზიას, მის გამორიცხვას. I move to the third part. The official philosophy that arose after the condemnation of Menshevizing idealism differed from it only in one significant point, which shows that the point of the discussion about Menshevizing idealism was the elimination of independent work in philosophy, in Marxist philosophy. ოფიციალური ფილოსოფია, რომელიც მენშევიკური ან გამამენშევიკებელი იდეალიზმის დაგმობის ხარჯზე აღმოცენდა, მხოლოდ ერთი მნიშვნელოვანი კუთხით განსხვავდებოდა მისგან, რომელიც აჩვენებს, რომ დისკუსიის თავარი მიზანი ფილოსოფიაში ინდივიდუალური დამოუკიდებელი შრომის გაუქმება გახლავთ. So what took place from 1931 was the construction of Soviet philosophy. ამიტომ ის რაც 1931 წლიდან საბჭოთა კავშირში მიმდინარეობს, ეს არის საბჭოთა ფილოსოფიის კონსტრუირება. Soviet philosophy was determined by the highest party authorities, not by the director of the Institute of Philosophy of the Communist Academy, or the leader of the Secret Service, or the editor-in-chief of Poznanien Marxism under the banner of Marxism. Three posts held by Deboin. საბჭოთა ფილოსოფია უკვე თლიანად განისაზღვრებოდა პარტიის ავტორიტეტთან მიერ და არა ფილოსოფიის ინსტიტუტის დირექტორის, ან თქვათ კომუნისტური აკადემიის ფილოსოფიის ინსტიტუტის დირექტორის, ან თქვათ secret police საიდუმლო პოლიციის ხელმძღვანელის, ან თქვათ პოცნამენის მარქსიზმის თავარი რედაქტორის მიერ, რომელიც დებორინს რომის სტანდეობა დებორინს ეკავა. For those who follow the text, I move to page 36. Even if Marxism continued to be a motivating force, too, this was dangerous rather than helpful from the perspective of the Soviet regime. Hence, the need for Stalin and his allies to neutralize Marxism, to destroy its critical potential, and to replace all convinced Marxists by apparatchiki. მიუხედავად იმისა, რომ მარქსიზმი კვლავ განაგრძობდა მამოტივირებელ ძალად ყოფნას, ეს საბჭოთა რეჟიმის პერსპექტივიდან არა დამხმარე, არამედ პირიქით ხელისშემშლელი ფაქტორი იყო და აქედან სტალინის საჭიროება, რომ გაენეიტრალებინა მარქსიზმი, გაენადგურებინა მისი კრიტიკული პოტენციალი და ჩაინაცვლებინა ყოველი მარქსისტი აპარატჩიკებით. Official Soviet Marxism-Leninism was the principle of legitimacy of the Soviet regime for 60 years. ოფიციალური საბჭოთა მარქსიზმ-ლენინიზმი საბჭოთა რეჟიმის ლეგიტიმაციის პრინციპს წარმოადგენდა 60 წლის განმავლობაში 1929 წლიდან 1999 წლამდე. In order to suit its purpose, Marxism-Leninism was tailored at several points. These adaptations were introduced under Stalin and not abandoned until the late 1980s. იმისათვის რომ მიზანს
მიზნისთვის მიემაგრებინათ მარქსიზმ-ლენინიზმი მრავალი კუთხით მოდელირდა, შეიძლება ვთქვათ, და ეს ადაპტაციები, ეს შეგუებები სტალინის რეჟიმის მმართველობის ქვეშ განხორციელდა და ეს პრაქტიკა არ მიუტოვებიათ 1980 წლების დასასრულამდე. So what I'm going to say now did not change because of de-Stalinization. ამიტომ ის რაც ეხლა ვთქვი არ შეცვლა სწორედ დესტალინიზაციის გამო. First of all, Marxism was sanctified, turned into a sacred object. პირველ რიგში მოხდა მარქსიზმის საკრალიზაცია. Second, Soviet Marxism-Leninism possessed a peculiar combination of inflexible dogma and dogmatic flexibility. საბჭოთა მარქსიზმ-ლენინიზმი ფლობდა გარკვეული ტიპის არაფლექსიბელურ დოგმას და მეორე მხრივ დოგმატურ ფლექსიბელურობას. A bit like an amoeba. Linked to this flexible dogma is the interpretation of Marxism-Leninism as, I quote from official sources, a developing system of philosophical, economical and social political views or an organic synthesis of dialectical materialist philosophy, proletarian political economy and scientific communism. That's official definition. Flexible dogmasთან დაკავშირებულია მარქსიზმ-ლენინიზმის ისეთი ინტერპრეტაცია, რომელიც გულისხმობს შემდეგს. რომელიც მარქსიზმ-ლენინიზმი, რომელიც განავითარებს სისტემას ფილოსოფიური, ეკონომიკური და სოციალ-პოლიტიკური ხედვებისა, ან ის ახდენს ორგანულ სინთეზს, ან ორგანულ სინთეზს დიალექტიკური მატერიალიზმის ფილოსოფიისა, პროლეტარული პოლიტიკური ეკონომიისა და მეცნიერული კომუნიზმისა. Third, Soviet institutional Marxism was unified, was turned into a single doctrine. საბჭოთა ინსტიტუციური მარქსიზმი ბრჭყალებში გაერთიანდა მისი უნიფიცირება მოხდა. Then, in line with this unification, the entire ideological field was dichotomized. If ideology is class-bound, and even in the era of imperialism and socialist revolutions, as it was called, there were only two classes left, proletariat and bourgeoisie, there can be only two ideologies. Am unifikatsiis kvaldaqa ideologიური ველი მოხდა ideologიური ველის დიქოტომიზება. თუკი იდეოლოგია კლასთან მიმაგრებულია, მას კლასის გარეშე ვერ განვიხილავთ და თუკი იმპერიალიზმისა და სოციალისტური რევოლუციების ხანაში მხოლოდ ორი კლასი არსებობს, მაშინ არსებობს მხოლოდ ორი იდეოლოგია. This is, by the way, a point where this is Leninist logic, right? This kind of thing. And this is where there are interesting parallels with, for example, contemporary political Islam. This kind of decommodization of reality, only two positions and eternal struggle between them. ეს ლენინისტური სტრატეგია, ეს ლენინისტური სულისკვეთებაა და შეგვიძლია პარალელი გავავლოთ თანამედროვე წარმოდგენებზე ისლამის შესახებ, რომელიც გარკვეულწილად ორ სხვადასხვა დიქოტომიზებულ სამყაროს წარმოგვიდგენს. Okay, sixth, Marxism-Leninism at the same time was eternalized, made eternal, by stressing its permanent development, along with the immutability of its principles, and by stretching the epoch of which Marxism-Leninism was the ideology, namely the construction of socialism. ამავე დროს მოხდა მარქსისტულ-ლენინისტური სისტემის ერთგვარი მუდმივ უცვლელ რაღაცად ჩამოყალიბება იმ პერმანენტული განვითარებისა და თავად პრინციპების შეუვალობის საფუძველზე და იმ ეპოქის გაწევნის, იმ ეპოქის გადავადების საფუძველზე, რომელშიც მარქსიზმ-ლენინიზმი არსებობდა როგორც იდეოლოგია. Second point, further it was made absolute. Lenin's statement about the three sources of Marxism, French socialism, German idealist philosophy, and British political economy, was the basis for a presentation of Marxism-Leninism as the supreme outcome of the entire intellectual history of mankind. მეტიც ის აბსოლუტური გახდა. ლენინის მოსაზრება მარქსიზმის სამი წყაროს შესახებ და ეს სამი წყარო გახლავთ ფრანგული სოციალიზმი, გერმანული იდეალისტური ფილოსოფია, ბრიტანული პოლიტიკური ეკონომია. მარქსიზმ-ლენინიზმის იმგვარი პრეზენტაციის საფუძველს წარმოადგენდა, რომელიც თლიანად კაცობრიობის ინტელექტუალური ისტორიის
უშუალო ან თქვათ ყველაზე მნიშვნელოვანი უმაღლესი შედეგი გახლდათ. Finally, it was literally made true. The combination of theoretical superiority and practical success, following Lenin's claim that Marxist doctrine is omnipotent because it is true, found its match in the idea of verification by practice. და ბოლოს ის ბუკვალურად ჭეშმარიტი შეიქნა. თეორიული უპირატესობისა და პრაქტიკული წარმატების აი ეს კომბინაცია, რომელიც ეფუძნებოდა და მოჰყვებოდა ლენინის განსაზღვრებას იმის შესახებ, რომ მარქსისტული დოქტრინა უძლებელია, რადგან იგი ჭეშმარიტია, თავისი იდეა იპოვა პრაქტიკით გამართლების, პრაქტიკით ვერიფიკაციის თვალსაზრისით. The claim of Soviet Marxism-Leninism to be true and scientific, to be a true and scientific ideology, with a philosophical system as its theoretical basis, was itself an ideological move. Soviet ideology was ideology, but it was not the ideology that it said it was. მარქსისტულ-ლენინისტური ფილოსოფიის ან საბჭოთა მარქსიზმ-ლენინიზმის მოსაზრება, თქვათ, მისი ანგაჟირებულობა იმის შესახებ, რომ ის სამეცნიერო იდეოლოგიას, მეცნიერულ იდეოლოგიას წარმოადგენდა, რომელსაც ფილოსოფიური სისტემა ან თეორიული ბაზა, თეორიული ფუნდამენტი ჰქონდა, თავად იყო იდეოლოგიური სწვლა. საბჭოთა იდეოლოგია იყო იდეოლოგია, მაგრამ არა ის იდეოლოგია, რომელსაც იგი ჩემულობდა რომ იყო. So ideology, just as a footnote, ideology is never explicit. If there is explicit ideology, there will be a meta-ideology about the ideology. Შეგვნიშნოთ ისინს, რომ თავად იდეოლოგია არასდროსაა გარეგანი, არასდროსაა ექსპლიციტური, არასდროს წარმოგვიდგენს თავის თავს ღია. ის რომ ღია ყოფილიყო, მას ექნებოდა საკუთარი მეტა-იდეოლოგია, რომელიც მის ღიაობას გადაფარავდა. The period until 1936 still was a period of lively but increasingly insulated discussion. 1936 წლამდე ჯერ კიდევ ცოცხალი შთამაგონებელი დებატები მიმდინარეობდა. And the elimination of all disagreement on the philosophical front, in Russian разногласия на философском фронте, partly coinciding with Stalinist terror, 1935-1938, led to what usually is called the dead period in Soviet philosophy, 1938-1945. ფილოსოფიურ ფრონტზე არსებული დაპირისპირების ეს ჩახშობა, მისი მოსპობა ნაწილობრივ მიხვებოდა სტალინისტური ტერორის კლასს, ნაწილობრივ ემთხვეოდა ამ სტალინისტურ ტერორს, რომელიც 1935-1938 წლებში მიმდინარეობდა და ამ პროცესებმა საბოლოო ჯამში საბჭოთა კავშირის საბჭოთა ფილოსოფიის მკვდარ ხანამდე მივიყვანა, რომელიც 1938 წლიდან 1946 წლამდე გრძელდებოდა. The result of this process was Soviet philosophy, so it was constructed by that time, which can be defined as philosophy fundamentally subordinated to the ideological authority of the Communist Party. Lossiev's crying absurdity, dialectical materialism, became an official doctrine and kept this special status until the late 1980s. ამ პროცესის შედეგი ახდათ საბჭოთა ფილოსოფია, რომელიც შეგვიძლია განსაზღვროთ ფილოსოფიად, რომელიც იდეოლოგიურ ავტორიტეტს თლიანად ემორჩილება, კომუნისტური პარტიის იდეოლოგიურ ავტორიტეტს, ლოსევის ყვირალა აბსურდულობა, ანუ ეს მეტაფორა, რომელსაც იგი დიალექტიკურ მატერიალიზმს უწოდებდა, უკვე ოფიციალურ დოქტრინად გვევლინება და ამ განსაკუთრებულ სტატუსს 1980-იანი წლების ბოლომდე ინარჩუნებს. Transformed into an instrument of the party, philosophy lost its inner truth criteria. In this way, philosophy that was deprived of its own history, its further development along lines of its inner logic. პარტიის ინსტრუმენტად ქცეულმა ფილოსოფიამ დაკარგა ჭეშმარიტების საკუთარი კრიტერიუმი. ამ გზით ფილოსოფია თავისი საკუთარი ისტორიისგან გამოიცალა, გამოიფიტა და მისი შემდგომი განვითარება და მისი შინაგანი ლოგიკა ამგვარად გამოფიტული აღმოჩნდა. This was the dead period, and philosophy in the Soviet Union was revived after World War II in 1947. ეს მკვდარი პერიოდს მოხვება 1947 წლის შემდეგ ფილოსოფიის ახალი
სულის ჩადგმა, მისი გამოცოცხლება. Page 40, section 2.4. And this period, the next period can be called Cold War in philosophy. შემდეგ ხანას შეგვიძლია დავარქვათ ცივი ომი ფილოსოფიაში. After World War II, the USSR was in need of highly qualified cadres, including teachers of philosophy. მეორე მსოფლიო ომის შემდეგ საბჭოთა კავშირში ძალიან სჭირდებოდათ მაღალკვალიფიცირებული კადრები ფილოსოფიის პროფესორების ჩათვლით. And that period was ended by a party intervention on 24th of June 1947. The Central Committee of the Communist Party of the Soviet Union organized a discussion at the Institute of Philosophy intended to arouse Soviet philosophy from its lethargic state since, I quote, our party is in utter need of an increase in philosophical work. ეს მკვდარი პერიოდი კვლავაც პარტიის ინტერვენციის, პარტიის ჩარევის მეშვეობით დასრულდა 1947 წლის 24 ივნისს და ცენტრალურ კომიტეტმა მოაწყო დისკუსია, რომელიც შეეხებოდა საბჭოთა ფილოსოფიის ლეთარგიული მისი მძინარე პოზიდან გამოღვიძებას, რადგანაც ჩვენი პარტია, მე ვციტირებ, ჩვენი პარტია ფილოსოფიური შრომის ფილოსოფიური შრომის განვითარების აუცილებელი საჭიროების წინაშე დგას. The materials of the 1947 discussion made up the first issue of Вопросы философии, Questions of Philosophy, a new, until 1950, the only and still existing central philosophical journal. 1947 წლის დისკუსიის შედეგები, მისი კონტრიბუციები ფილოსოფიის კითხვების პირველ გამოცემაში გამოქვეყნდა და 1958 წლამდე ერთადერთი ეს ჟურნალი ერთადერთ და ცენტრალურ ფილოსოფიურ ჟურნალს წარმოადგენდა საბჭოთა კავშირში. A certain decentralization took place to the Russian province and to the other Soviet republics. In Tbilisi, for example, an active philosophical center emerged under the leadership of Konstantin Bakradze. ერთგვარი დეცენტრალიზაციას ჰქონდა ადგილი რუსეთის ეგრეთ წოდებულ პროვინციებში ან საბჭოთა მარგინალურ რესპუბლიკებში, ანუ იმ რესპუბლიკებში, რომელიც ცენტრისგან მოშორებით მდებარეობდნენ, მაგალითად თბილისში შეიქმნა ესეთი აქტიური ფილოსოფიური ცენტრი, რომელიც წინამძღოლობდა კონსტანტინ ბაქრაძე. At the same time, the philosophical authority of the party remained unchallenged. მაგრამ ამავე დროს პარტიის ფილოსოფიური როლი მათ კითხვის ნიშნის ქვეშ არ დაყენებულა. The last phase of Stalinist philosophy was dominated by two authoritative texts by the leader Stalin himself. სტალინისტური ფილოსოფიის საბოლოო ფაზა მთლიანად კონტროლდებოდა ავტორიტეტული ტექსტების მიერ, რომელიც თავად სტალინს ეკუთვნოდა. The first was Marxizm и вопросы языкознания, Marxism and questions of linguistics. პირველი მათგანი იყო მარქსიზმი და ლინგვისტიკის საკითხები. An attack on the theory of Nikolai Marx on language as a class-biased phenomenon. რომელიც უტევდა ნიკოლაი მარს ენის საკითხზე, როგორც კლასობრივ ფენომენზე. And 2 years later, Stalin intervened in the field of political economy with Экономические проблемы социализма в СССР, economic problems of socialism in the USSR, claiming that there are general economic laws valid for socialist economy as well, and thus opposing voluntarist and subjectivist tendencies, and in fact, which is the real important point, clearing the way for ideologically neutral economic science. ორი წლის შემდეგ სტალინი პოლიტიკური ეკონომიის ველზეც შეიჭრა თავისი ნაშრომის სოციალიზმის ეკონომიკური პრობლემების საბჭოთა კავშირში გამოქვეყნებით, სადაც ის ავითარებდა მოსაზრებას იმის შესახებ, რომ მართლაც არსებობენ ზოგადი ეკონომიკური კანონები, რომელიც
სოციალისტური ეკონომიკის ასევე ვოლუნტარისტული ყველა სოციალური ეკონომიკისთვის ერთია და ამრიგად ის უარყოფდა ის ეწინააღმდეგებოდა ვოლუნტარისტულ და სუბიექტივისტურ ტენდენციებს და რეალურად იდეოლოგიურად ნეიტრალური ეკონომიკური მეცნიერებისთვის ათავისუფლებდა გზას ეკონომიკურად ნეიტრალური ბჭყალებში ცხადია. And this, what is sometimes called a pragmatic turn, had the effect of restoring the autonomy of some sciences and gave some room for philosophy too, namely to the extent to which it lent towards these sciences, logic to mathematics, philosophy of science to natural science, etc. Am pragmatul შემოbrunებას, am pragmatul შემოტრიალებას ზოგიერთი მეცნიერების ავტონომიის აღდგენა მოყვა და ერთგვარი ღია პანჯარა ფილოსოფიასაც დაუტოვა სახელმდობლ იმ დონემდე, რომელ დონეზეც ის მეცნიერებისკენ მიილტმოდა. ლოგიკიდან მათემატიკისკენ, ფილოსოფიისკენ, მეცნიერების ფილოსოფიის, ხოლო მეცნიერების ფილოსოფიის ნატურალური ბუნებრივი მეცნიერებისკენ. And also philosophy of language. და მათ შორის შეგვიძლია ვიგულისხმოთ ენის ფილოსოფიაც and to an extent history of philosophy. და ისტორიის ფილოსოფიაც რაღაც თომამდე. The next period is the period between 1955 and 1966, and I've labeled it the defrosting of Marxist-Leninist philosophy. Defrosting is clear? Yeah, I think it's clear. მეორე ეტაპს მე უწოდებ ეტაპს, რომელიც 1945 წლიდან 1966 წლამდე გრძელდება. მარქსისტულ-ლენინისტური ფილოსოფიის განღობას. The period of thaw, in Russian ottepil, was a period of hope in philosophy. Stalin's death in 1953 brought little immediate change, but he disappeared as a philosophical genius and as a classic of Marxism-Leninism, his place being taken immediately by the Communist Party itself. განღობის პერიოდი იყო ფილოსოფიისთვის იმედის დაბრუნების პერიოდი, რადგან სტალინის სიკვდილის შემდეგ, რომელიც 1953 წელს მოხდა, სტალინის სიკვდილმა ერთგვარი უცაბედი ცვლილება შემოიტანა, მაგრამ ის გაქრა როგორც ფილოსოფიური გენიოსი კლასიკური მარქსისტული ლენინიზმისა და მისი ადგილი ცენტრალურმა კომიტეტმა დაიკავა. In official texts, in textbooks, Stalin was simply replaced by the Communist Party of the Soviet Union. ოფიციალურ ტექსტებში სტალინის ტექსტები შეიცვალა კომუნისტური პარტიის ცენტრალური კომიტეტის ფუნქციონერების ხელმძღვანელების ტექსტები. So the scheme remained the same. მაგრამ სქემა იგივე დარჩა. Thaw also meant a cautious internationalization stimulated by philosophers like Piedrov. ეს განღობა აგრეთვე ნიშნავდა ფრთხილ ინტერნაციონალიზაციას, გასაერთაშორისოებას, რომელიც ისეთი ფილოსოფოსების მიერ რაც იყო სტიმულირებული, მათ ისეთი ფილოსოფოსების უჭერდნენ მხარს, როგორიც მაგალითად კედროვია. Also, a few Western philosophers, beginning, interestingly, with Alfred Jules Ayer in 1961, were invited to present their views to a selected philosophical community in Soviet Russia and saw their papers appear in the journal Вопрос философии. 1961 წლიდან კი საინტერესოა, რომ ის იწყება Alfred J. Ayerით, ხდება საბჭოთა საზღვრების გარეთ ცხოვრები ფილოსოფოსების მოწვევა საბჭოთა კავშირში, მაგალითად Alfred J. Ayeri ჩავიდა საბჭოთა კავშირში, მან წარუდგინდა საკუთარი მოსაზრებები საბჭოთა ფილოსოფიურ საზოგადოებას და მისი ტექსტები გამოქვეყნდა Вопрос. Access to non-Soviet philosophical material was very limited due to political and economic reasons. საბჭოთა ლიტერატურაზე წვდომა ძალიან ლიმიტირებული დასაზღვრული იყო ეკონომიკური და პოლიტიკური მიზეზთა გამო. Like good medical treatment and pornography, subversive literature was a privilege of the party elite, to which few philosophers belonged. როგორც
სამედიცინო დახმარება და პორნოგრაფია, ეს სუბვერსიული ლიტერატურა მხოლოდ პარტიის ოფიციალური ელიტისთვის იყო ხელმისაწვდომი, რომელშიც მხოლოდ განსაზღვრული მცირე რაოდენობა ფილოსოფოსებისა შედიოდა. But small editions, 50 to 100 copies, of translated works by Sartre, Marcuse, Heidegger circulated in specialist circles, as did so-called secret journals. მაგრამ მცირე გამოცემები, ისეთი როგორც არის თქვა 50-დან 100 კოპიამდე ითარგმნა და მცირე გამოცემად გამოიცა ისეთი ავტორებისა, როგორც არის სარტრი, მარკუზე, ჰაიდეგერი და ის ჩაკეტილ წრეებში ცირკულირებდა წრეებში, რომელსაც უწოდებენ საიდუმლო ჟურნალებს, საიდუმლო გაზეთებს, საიდუმლო ჟურნალებს. However, the de-Stalinization of the 20th, 1956, and 22nd, 1961 Congresses of the Communist Party of the Soviet Union did mean a profound change in Soviet philosophy. მაგრამ მე-20 და 22 ყრილობებზე მოხდარი დესტალინიზაცია, მე-20 ყრილობა გაიმართა 1956 წელს, ხოლო 22 1961 წელს, მაინც ნიშნავდა საბჭოთა ფილოსოფიაში მნიშვნელოვან ცვლილებას, მაინც მოასწავებდა მნიშვნელოვან ცვლილებას. So these are the congresses that also sent a shock to Western communism, Marxism, people like Althusser. ხოლო ეს დებატები, ეს ფილოსოფიური დისკუსია ხასიათდებოდა ისეთი არა საბჭოთა დასავლელი ფილოსოფოსების დისკუსიაში ჩართვით, როგორც მაგალითად ლუი ალთუზერია. A quote from a Western source: "A new stage in the spiritual life of our society and it's from a Soviet source. A new stage in the spiritual life of our society and in philosophy in particular began after the 20th Congress of the Communist Party of the Soviet Union. Philosophers turned directly to the works of Marx, Engels, Lenin, discovering in them the wealth of ideas that had been hidden during the supremacy of the primitive Stalinist version of Marxism." ჩვენი საზოგადოების ციტატა საბჭოთა წყაროდან სულიერი ცხოვრების ახალი ეტაპი დაიწყო ჩვენ საზოგადოებაში და კერძოდ კი ფილოსოფიაში მე-20 კონგრესის შემდგომ, სტალინის სიკვდილის შემდგომ, ფილოსოფოსებმა ხელახლა აღმოაჩინეს მარქსის, ენგელსის, ლენინის ნაწილები და მათში აღმოაჩინეს ისეთი იდეათა სიმდიდრე, რომელიც აქამდე პრიმიტიული სტალინისტური ვერსიის მიერ იყო დაფარული. Philosophy became less liable to direct politicization. There had to be room for theoretical improvement of philosophy within the boundaries of its subordination, which remained the determining factor of philosophical culture in the Soviet Union, but as a subordination of philosophy as a whole, not in detail. Philosophia უშუალო პოლიტიზების ხრივ ნაკლებად მოწყვლადი გახდა. მისი პოლიტიზება, უშუალო პოლიტიზება უფრო გართულდა. არსებობდა გარკვეული ღია სივრცეები ფილოსოფიის თეორიული განვითარების, თეორიული განვრცობისთვის, თავად სუბორდინაციის, ანუ დამორჩილების იმ საზღვრებში, რომელიც მაშინ არსებობდა, რაც ნიშნავდა, რაც წარმოადგენდა საბჭოთა ფილოსოფიური კულტურის განსაზღვრელ ნაწილს, ხო? ეს ის რომ იგი დამორჩილების საზღვრებში, იმ საზღვრებში, რომელიც ის დამორჩილებული იყო, გარკვეული ტიპის ღია სივრცეებს პოულობდა. The more Soviet philosophy became institutionalized and professionalized, and the more discussions became disputes among specialists, the more it became immune against direct party intervention. რაც უფრო მეტად ხდებოდა საბჭოთა ფილოსოფიის ინსტიტუციონალიზება და მისი პროფესიონალიზება, მით უფრო მეტი დისკუსიები იმართებოდა ამ წარმომადგენელი სფეროების სპეციალისტებს შორის და იგი მით უფრო იმუნური გახდა პარტიის ინტერვენციის მიმართ. The growth of Soviet philosophy was impressive. The number of professional philosophers grew from 1,500 in 1955 to 7,000 in 1967 and doubled to 14,000 over the following 8 years, while the number of workers at the Institute of Philosophy more than doubled from 79 in 1951 to 183 in 1961.
საბჭოთა ფილოსოფიის ეს ზრდა იყო განსაკუთრებით შთამბეჭდავი, ხო? პროფესიონალ ფილოსოფოსთა რიცხვი, მათი რაოდენობა 1500-დან 1955 წელს ეს ციფრი გახდათ, 1967 წელს უკვე მათმა რიცხვმა 7000 მიაღწია და გაორმაგდა მომავალი 8 წლის შემდგომ და იგი 14000 მიაღწია, ხოლო ფილოსოფიის ინსტიტუტის მუშაკთა რაოდენობაც აგრეთვე გაორმაგდა და თუკი ის 1951 წელს 79 ადამიანს შეადგენდა, 1961 წლისთვის მათი რაოდენობა უკვე 1183. Also, the level of qualification improved. The trend in the output of candidates' dissertations from 66 in 1947 to 234 over 1953-1954 continued. 277 a year in 1964-65, 300 in 1965-6, 388 in 1967-68. The output of doctoral dissertations showed an even greater increase, from 14 in 1953 and the first half of 1954, and a total number of 50 over 1945-1955, to 55 in 1964-65, 37 in 1965-1966, and 53 in 1966-97. Should I translate in numbers or whatever? Just say that there's a steep increase. Okay. აგრეთვე მნიშვნელოვანი ზრდა იყო ფილოსოფიის დოქტორის კანდიდატთა ნაშრომებში და თქვენ შეგიძლიათ ნახოთ ციფრები, თუ როგორი ზრდა იყო ამის. ასევე კიდევ უფრო დიდი ზრდა იყო, თქვათ, იმაში რაც ეძახიან ასპირანტურის ნაშრომებს, ხო, ასპირანტურისთვის ჩაბარებულ ნაშრომებს. Yeah, we are on page 44. The process of decentralization also continued, though more slowly. დეცენტრალიზაციის პროცესი გრძელდებოდა, მაგრამ ოდნავ შენებოდა. And the historic decision to do philosophy coincided with the formation, and this is important, of a new generation of intellectuals, the period of the people of the 60s, the so-called шестидесятники. ფილოსოფიის კეთების ისტორიული გადაწყვეტილება დაემთხვა ახალი ფილოსოფიური თაობის გამოჩენასაც. 60-იანების თაობის გამოჩენას. It was among these deadly serious philosophers that a return to the ideals of the old Russian intelligentsia began to take shape, and not only in Moscow but all over the Soviet Union. A new batch of philosophers educated at Soviet institutions of higher learning, like MIFLI, MGU, Institute of Philosophy, began to populate Soviet philosophical culture. სწორედ ამ სერიოზულ, საშინლად სერიოზულ პროფესიონალთა შორის მოხდა ძველი რუსული ინტელიგენციის იდეალებთან დაბრუნება და ამ იდეალების შერწყმა, იდეალთა კონტურების მოხაზვა. ფილოსოფოსთა ახალი გუნდი, რომელიც საბჭოთა ინსტიტუციებში ჰქონდათ მიღებული განათლება და ისეთ უმაღლეს სასწავლებლებში, როგორც არის Moscow Institute of Philosophy and Literature. მოსკოვის ფილოსოფიისა და ისტორიის ინსტიტუტში ჰქონდათ განათლება მიღებული, მათ დაიწყეს საბჭოთა ფილოსოფიური კულტურის ველის შევსება. First of all, a new enlightened type of party philosopher came to the fore. People who were, unlike their predecessors, Mitin, Konstantinov, who were professional philosophers, formed within an established Soviet philosophical culture, and who did not automatically identify with party interests, but occupied an intermediate position. პირველ რიგში, ახალი განათლებული ტიპის პარტიული ფილოსოფოსის ფიგურა პარტიის ფიგურამ წარმოიწია წინ. ადამიანებმა, რომელიც განსხვავებით მიტინისა და კონსტანტინოვისგან იყვნენ პროფესიონალი ფილოსოფოსები.
ჩამოყალიბდნენ უკვე არსებულ საბჭოთა ფილოსოფიურ კულტურაში და რომელიც პირდაპირ არ იდენტიფიცირებოდნენ თავის იდენტიფიცირებას არ უკეთებდნენ პირდაპირ პარტიასთან, მის ინტერესებთან, არამედ იჭერდნენ ერთგვარ შუამავალ პოზიციას, გარდამავალ პოზიციას. This partly coincided, I'm on page 45 now, this partly coincided with the appearance of real philosophers, people formed by the Soviet system of education but acting as independent thinkers. For example, Ewald Ilienkov, Georgy Shchedrovitsky, Merab Mamardashvili, Genrikh Batyshev, Vladimir Bibler. ეს ნაწილობრივ დაემთხვა ნამდვილი ფილოსოფოსების გამოჩენასაც ადამიანებს, რომელთაც ჰქონდათ საბჭოთა განათლება მიღებული, მაგრამ მეტნაკლებად დამოუკიდებელ კრეატიულ საქმიანობას ეწეოდნენ ისეთი ფიგურებისა, როგორიც არის ილენკოვი, მამარდაშვილი, ბატიევი, შედროვსკი და ასე შემდეგ. They usually started as young Marxists, like many of their contemporaries in other communist countries and parties. Ilienkov continued to conceive himself as a Marxist or even Marxist-Leninist philosopher. Mamardashvili asserted the positive influence of Marx on his thought as late as 1991. But their Marxism was intellectual, not institutional. მათ თავის საქმეს და პირველად დაიწყეს როგორც ახალგაზრდა მარქსისტები. ილენკოვი მაგათად ინარჩუნებდა იდეას, რომ იგი მარქსისტ-ლენინისტი იყო. მამარდაშვილი აგრეთვე მარქსის პოზიტიურ გავლენაზე საუბრობდა, მაგრამ მათი მარქსიზმი იყო არა ინსტიტუციონალური, არამედ ინტელექტუალური. It is to this period that goes back the friendship, for example, between Mamardashvili and Althusser. ეს სწორედ ის პერიოდია, როცა მამარდაშვილსა და ალთუსერს შორის მეგობრობა აღიდგება. And there were many contexts like that. და ამგვარ კონტექსტთა რაოდენობა უამრავია. Particularly important was the return of the original text, not only to, but also of the original texts of Lenin, Engels and Marx. According to Thomas Blakely, it was only since the early 1960s that the whole of Marx's literary production has become the object of research in the Soviet Union. განსაკუთრებით მნიშვნელოვანი იყო არა მხოლოდ დაბრუნება ლენინის ტექსტებთან, არამედ თავად ლენინის ტექსტების დაბრუნება ენგელსის ტექსტების, დაბრუნება მარქსის ტექსტების და ბლეიკლის არგუმენტს რომ მივადევნოთ თვალი და ვციტირებ მხოლოდ 1960-იან წლებში დგება მარქსის მთელი ლიტერატურული შემოქმედების საბჭოთა კავშირში კვლევის ობიექტად გადაცემა. This applies in particular to the early Marx, the young Marx. The first complete Russian edition of the Ökonomisch-philosophische Manuskripte of 1844 appeared in 1956 in Russia. ეს პირველ რიგში ეხება მარქსს, ახალგაზრდა მარქსს, რომლის პოლიტიკურ-ეკონომიკური მანუსკრიპტები 1850 წელს გამოქვეყნებული, 1956 წელს რუსულად გამოჩნდა, რუსულ თარგმანში გამოჩნდა. As Erich Solovyov, one of the Шестидесятники, remembered, these were manuscripts of a living personality, Marx, whose image was in sharp contrast with the barracks standard of the perfect human being advanced in Soviet literature in the 1950s. We, the people of the 60s, were fascinated by that. Როგორც ერიხ სოლოვიოვი იხსენებდა, ეს მანუსკრიპტები იყო ცოცხალი, გაცოცხლებული პერსონალობა, რომელთა ხატი იმ ისეთ მკაცრ კონტრასტში იყო ყველა იმ დაბრკოლებასთან თუ მოკლედ ეს ტექსტები კაც კონტრასტში იყო ყველაფერი იმ ლიტერატურასთან, რომელიც იმ დროინდელ საბჭოთა კავშირში ვრცელდებოდა და ჩვენ ხალხი, რომელიც მათ კითხულობდით, ამ ტექსტებით განსაკუთრებულები ვიყავით. Soviet philosophers who received their training during this thaw period thus saw that the writings of Marx, Engels and even Lenin did not constitute the unified Marxist-Leninist doctrine Stalin's philosophical helpers had reduced it to. საბჭოთა ფილოსოფოსები, რომელიც აი ამ ლღობის პერიოდში იღებდნენ განათლებას,
ამრიგად მათ დაინახეს, ამ ფილოსოფოსებმა დაინახეს, რომ მარქსის, ენგელსისა და ლენინის ნაწერები არ აყალიბებდა იმ დოქტრინას, რომელსაც მარქსისტ-ლენინისტურ დოქტრინას უწოდებდნენ და რომელსაც სტალინის ფილოსოფიური ხელის ბიჭები ან დამხმარეები აკეთებდნენ, რომელთაც აი ეს ტექსტები დაყავდათ აი ამ მარქსისტულ-ლენინისტურ ფილოსოფიას. So a certain spell was broken. It was like a disenchantment and Säuberung in the Weberian sense. ერთგვარი განჯადოება მოხდა ამ სიტყვის ვებერისეული გაგებით, ერთგვარი ჯადო მოიშორა ამ ფილოსოფიურმა კულტურამ. This implied the partial restoration of the dynamics of philosophical theory according to its inner logic, and politically it meant the acceptance of difference of opinion. ეს გულისხმობდა ნაწილობრივ აღდგენას ფილოსოფიური თეორიის დინამიკისა, მისი შინაგანი ლოგიკის კვალდაკვალ და პოლიტიკური თვალსაზრისით ეს ნიშნავდა მოსაზრებათა განსხვავების მიღებას, განსხვავებულ მოსაზრებათა მიღებას. Page 46. Inevitably, old disputes re-emerged, discussions that had taken place in the 1920s. ძველი დისკუსიები ერთგვარი გარდაუვლობით ხელახლა აქტუალიზდა. ხელახლა წარმოიქმნა. One of these discussions, like the one in the 1920s, evolved into a political discussion between philosophers who wanted to abolish dialectical materialism as an overall philosophical system and ideologists who wanted to retain it. But it showed the capacity of some Soviet philosophers to develop their own thought freely. ეს დისკუსია, რომელიც გავდა 20 წლებში გამართულ დისკუსიებს, განვითარდა, ან გარდაიქმნა პოლიტიკურ დისკუსიად ფილოსოფოსებს შორის, იმ ფილოსოფოსებს შორის, რომლებთაც უნდათ დიალექტიკური მატერიალიზმის გაუქმება, როგორც თლიანი, ერთიანი ფილოსოფიური სისტემისა და იდეოლოგიის იმ ადამიანებს, რომელიც იდეოლოგისტები შეგვიძლია უწოდოთ ამას, რომელთაც უნდათ მისი შენარჩუნება. The impulses to engage in philosophical thought came from below, from the urge of individual philosophers to invest whatever words they have with the meaning they find necessary in order to make sense of their experience, and to stick to their philosophical inclination to follow an argument to its conclusion, and from above, from the party's need for a progressively more coherent and consistent, more believable and more teachable ideology. გამორჩა წინაზე უნდა დავაბადოთ აი ამ დებატების მიღმა აი ამ დებატებში გამოჩნდა ზოგიერთი ფილოსოფოსთა ნდომა, ან თქვათ მათი შესაძლებლობა, რომ თავისუფლად ეაზროვნათ და ამ ფილოსოფიურ აზროვნებაში ჩართვა, მასში მისი მათით ანგაჟირებულობის იმპულსები ქვემოდან მოდიოდა. ინდივიდუალურ ფილოსოფოსთა სულისკვეთებით, რომ თავიანთი სიტყვები თავიანთი სიტყვების მნიშვნელობებში ინვესტირება მოეხდინათ იმისათვის, რომ გამოეხატათ საკუთარი გამოცდილებები და საკუთარი ფილოსოფიური მიდრეკილებები დასკვნამდე მიეყვანათ, დასასრულამდე მიეყვანათ. და ზემოდან პარტიის საჭიროებით, რომ პროგრესულად, ან უფრო და უფრო მეტად კოჰერენტული, უფრო და უფრო მეტად ესეთი ღია, კონსისტენტური, უფრო მეტად მთელი, უფრო მეტად დამაჯერებელი და უფრო მეტად სასწავლებლად გაადვილებული იდეოლოგია ეწარმოებინათ. So, Soviet philosophy had realized that the possibility to make mistakes is a condition for the discovery of the truth, but soon after 1963, it also realized, to quote Bernard Jeu, a French specialist, that if one has taken the decision to do philosophy, one must go all the way. საბჭოთა ფილოსოფიამ განასხეულა ეს შესაძლებლობა, რომ უბრალოდ მიიღო ის მოსაზრება, რომ შეცდომების დაშვებას ჭეშმარიტების აღმოჩენაში
მნიშვნელოვანი წვლილი აქვს, მაგრამ 1973 წლიდან მოყოლებული მან აგრეთვე გააცნობიერა კვლავ ჟუს რომ დავისესხოთ, რომ თუკი ფილოსოფიაში გადაწყვეტილებაა მისაღები ჩვენ თლიანად უნდა გავყვეთ მას. ჩვენ თლიანად უნდა მივიღოთ ეს გადაწყვეტილება. So interestingly, just to finish this part, because it's now time for coffee, 1966, 1967 is the moment where both in Western countries and in the USSR, this question of a philosophy of Marxism was on the agenda. 1966 წლის შემდგომ სანამ გავთ ამის შესაძლებლობაზე მინდა დავამატრო ის რომ სწორედ აი ეს აჯენდა, სწორედ აი ეს დღის წესრიგი გახდა დასავლურ ფილოსოფიაში განხილვის მთავარი საგანი. Before the break, you can have a look at the PowerPoint presentation now. I went through an introduction and then the four first periods of Soviet philosophical culture. Შეიძლება PowerPoint-ში ნახოთ რა საკითხები გავიარეთ, ჩვენ შევეხეთ შესავალს და შემდეგ გადავიდეთ საბჭოთა ფილოსოფიურ კულტურის საკითხებზე. And so that brought us to 1967, 1968 as a turning point. და ამ გამოკვლევა მიგიყვანა 1966, 1967 წლამდე, როგორც გარდამტეხ ეტაპამდე. And just to give you an idea, I mentioned before the break that the first Western philosopher who saw his text appear in the central philosophical journal of the Soviet Union was Alfred Jules Ayer, who works in logic, philosophy of language. ჩვენ ნახეთ რომ პირველი დასავლელი ფილოსოფოსი რომელმაც საკუთარი პრეზენტაცია, საკუთარი წერილი გამოაქვეყნა საბჭოთა კავშირში, ეს იყო J. Ayeri, რომელიც მუშაობს ლოგიკაში, მეცნიერებაში, მეცნიერების ფილოსოფიაში. So politically neutral, or at least seemingly neutral subjects, philosophy of language, analytical philosophy, nothing sensitive. ის მუშაობს ისეთ დარგებში, როგორც შეგვიძლია უწოდოთ თქვა ნეიტრალური სფერო, ანალიტიკური ფილოსოფია, ენის ფილოსოფია, არაფერი ისეთი სენსიტიური. In 1967, the same journal, Вопросы философии, Questions or Problems of Philosophy, refused an article by Louis Althusser. იმავე წელს საბჭოთა ფილოსოფიური კულტურის ბასტიონმა, ამ ჟურნალმა ფილოსოფიის საკითხები უარი თქვა ლუი ალთუზერის ესეზე. And the title of this article by Louis Althusser was La tâche historique de la philosophie marxiste, the historical task of Marxist philosophy. ხო, ალთუზერის ესეს ერქვა მარქსისტული ფილოსოფიის ფილოსოფიური მიზანი, ფილოსოფიური დანიშნულება, ისტორიული დანიშნულება. The same article appeared a year later in 1968 in the journal of the Hungarian communist philosophers. იმავე სათაურით იგივე ესე გამოქვეყნდა 1969 წელს უნგრულ ჟურნალში. I have not been able to track this down, but I suspect that Merab Mamardashvili played a role in this. ვერ დავიჩემებ, მაგრამ შემიძლია ვივარაუდო, რომ მერაბ მამარდაშვილმა ითამაშა გარკვეული IMS-ის გამოქვეყნებაში. Because he was closely connected to the journal, Вопросы философии, but also to this whole Marxist movement in Eastern Europe at the time. რადგან ის არამხოლოდ ფილოსოფიის საკითხების აი საბჭოთა ჟურნალის საკითხებში ერკვეოდა კარგად და მასში იყო ჩამული, არამედ მთელი აღმოსავლეთ ევროპული ფილოსოფიური წრეების საკითხებშიც. So I move now to the three final stages of this development of philosophical culture in the Soviet Union since 1966, starting with 1967. As a footnote, these periodizations are not absolute. You know, there's always temporality involved. But in a case of a centrally organized philosophical culture, they are pretty accurate. ახლა კი ჩვენ მივადგეთ ბოლოს სამ ეტაპს საბჭოთა ფილოსოფიური კულტურის განვითარებისა.
მინდა აღნიშნოთ ის, რომ პერიოდიზაციის ის ინსტრუმენტი, რომელიც მე გამოვიყენე, აბსოლუტური არ არის, მაგრამ ის რაც შეეხება თავად ინსტრუმენტებს ამ პერიოდიზაციისა, მე შემიძლია ვთქვა, რომ ის მეტნაკლებად ზუსტია. ეს იწყება 1967 წლიდან და გრძელდება 1989-მდე. According to Richard de George, the year 1968 marked the high point and the beginning of the end of originality in both Soviet and East European Marxism. თუკი დე ჯორჯს დავესესხებით, ციტირებ, 1968 წელმა მონიშნა გარკვეული ტიპის მწვერვალი და დასასრულის დასაწყისი ორიგინალურობისა, რომელიც საბჭოთა და აღმოსავლეთ ევროპის მარქსიზმს ახასიათებდა. In 1967 and 1970, the concluding fourth and fifth volumes of the Philosophical Encyclopedia in 5 volumes appeared. 1967 წელს და 1970 წელს დასასრული მეოთხე და მეხუთე ტომები ფილოსოფიური ენციკლოპედიისა მათზე მუშაობა დასრულდა და ის გამოქვეყნდა 1900 და გამოქვეყნდა. This first, as it called itself, first Marxist-Leninist philosophical encyclopedia was written by 768 Soviet philosophers, both those politically leading, like editor-in-chief Konstantinov, as well as those intellectually leading, people like Ilyenkov, Batishev, Bibler, Losiev, Mamardashvili. They were all in this encyclopedia. ეს პირველი მარქსისტულ-ლენინისტური ენციკლოპედია, რომელიც 768 რომის კონტრიბუტორი 768 ფილოსოფოსი იყო, მოიცავდა ისეთ ფილოსოფოსებს, რომელიც ოფიციალურად, პოლიტიკურად წამყვან ფიგურებს წარმოადგენდნენ, მაგალითად, მთავარი რედაქტორი კონსტანტინოვი, მაგრამ ასევე მათაც, ვინც ინტელექტუალურად წამყვან ძალას წარმოადგენდნენ, ისეთი მოაზროვნეები, როგორიც არის ილენკოვი, ბიბლერი, ლოსევი, მამარდაშვილი და ასე შემდეგ. The limits of intellectual freedom began to show around 1966 already, when Daniel and Sinyavsky were sentenced to 5 to 7 years of hard labor for publishing so-called anti-Soviet works abroad. ინტელექტუალური თავისუფლების საზღვრები, მისი ლიმიტები გამოვლინდა დაახლოებით 1966 წლისთვის, როდესაც დანიელი და სინიევსკი 5-დან 7 წლამდე საკონცენტრაციო ბანაკში და გადაასახლეს იმისათვის, რომ მათ გამოაქვეყნეს ანტისაბჭოთა ნამუშევრები საზღვარგარეთ. The period that began in 1967 was a period of repression of newly acquired liberties and hence of dissent, underground publications, so-called samizdat, publications abroad, so-called tamizdat, and these phenomena played a certain role in philosophy too. ეს პერიოდი იწყება დაახლოებით 1967 წლიდან, ჩვენ საუბრობთ პერიოდზე, რომელიც ხასიათდება ახლად წარმოქმნილი თავისუფლების რეპრესიებით, მათი ჩახშობის მცდელობებით და ამრიგად უკმაყოფილებით მიწისქვეშა ეგრეთ წოდებული არალეგალური გამომცემლობებით, ისეთი როგორც არის იყო საბჭოთა ფარგლებში სამიზდატი, მის საზღვარგარეთ ტამიზდატი და ეს ამ ფენომენებმა გარკვეული როლი ითამაშეს აგრეთვე ფილოსოფიაში. In the 1970s, the fate of dissident positions was depressing. Those who were not willing to compromise faced public rebuke, like Yuri Davudov, removal to harmless posts, such as Bibler, Batishev, exclusion from the academic world, the case of Grigori Pomerantz, a marginal position, Boris Sherdovitsky, Mamardashvili also, or difficulties to have their work published, as was the case with Ilyenkov. 1970-იანი წლების განმავლობაში, აი ამ დეკადაში, დისიდენტურ პოზიციებს ძალზე რთული პერიოდი ხვდათ წილად. ისინი, ვინც ცდილობდნენ კომპრომისი არ წასულიყვნენ საბჭოთა მმართველობასთან, ან საჯარო გაკითხვას იმსახურებენ, იმ შემთხვევაში, როგორც დავიდოვს შეეთხვა, ან მათი ნაწერების ამოღებას გულისხმობდა, ისე როგორც ვთქვათ, ბიბლიერთან და ბატიშევიჩთან, აგრეთვე ეს გულისხმობდა აკადემიური სამყაროდან მათ ექსკლუზიას, მათ გამორიცხვას პრომერანცის მაგალითზე და მარგინალური პოზიციების განდევნას შიდროვსკი მამარდაშვილის მაგალითზე. Some people were declared mad,
psychologically ill and ended up in so-called psichushka, in psychiatric hospital. ზოგიერთი მათგანი გამოცხადდნენ როგორც ოფიციალური გიჟები და ეგრეთ წოდებულ ფსიხუშკაში ატარებდნენ დროს. And others ended up in gulag or were expelled to the west. სხვები გულაგში გაუშვებს ან საზღვარგარეთ გადაასახლის. I have a couple of names here, but those are just examples. There are many more stories. აქ სახელები მაქვს ჩამოთვლილი, მაგრამ ეს მხოლოდ მაგალითებია, უბრალოდ არსებობს კიდევ სხვა ისტორიები. The exclusion of intellectual Marxism, original Marxism if you like, meant that the closer Soviet philosophers got to the core of Marxism, the more they had to take into account the institutional or official version. And this explains why attempts to renew Marxism itself, for example by Ilyankov, were suppressed, whereas Losiev could work and teach and after 1953 also publish. The same Losiev who had been sent to the camp in 1930. ინტელექტუალური მარქსიზმის ეს განდევნა აკადემიური სფეროდან ნიშნავდა, რომ რაც უფრო მეტად უახლოვდებოდა საბჭოთა ფილოსოფია მარქსიზმ-ლენინიზმის საფუძვლებს, მით უფრო მეტად უნდა მიიღოთ მათ მხედველობაში მისი ინსტიტუციონალური ვერსია. მით უფრო მეტად უნდა განევითარებინათ მას ეს ინსტიტუციონალური ვერსია. ეს ხსნის იმას, თუ რატომ იყო ჩაგრული, თქვათ, დაჩაგრული ან რეპრესირებული მარქსიზმის ის ვერსიები, რომელიც მის გამოცოცხლებას, მის განვითარებას ცდილობდნენ, მაგალითად ილენკოვი, რომელიც ამას აკეთებდა, მაშინ როცა ლოსევი, რომელიც 1930-იან წლებში ჩვენ გავიხსენოთ, რომ ის ბანაკში გაუშვეს, 1953 წლიდან მას ნება დართეს, რომ გამოეცა საკუთარი ნაშრომები. Losiev limited himself to the history of classical Greek philosophy, and his actual work bore very, very little relation to Marxism, except for regular references to slave-holding society. ლოსევი საკუთარ თავს უწესებდა ლიმიტებს, რომ ის მხოლოდ შემოფარგლულიყო ანტიკური ბერძნული ფილოსოფიით, რომელსაც ნაკლები საერთო ჰქონდა მარქსიზმთან. და ის შემოისაზღვრებოდა მხოლოდ იმ განსაზღვრებით, რომელსაც ლოსევი იძლეოდა ანტიკურ პერიოდზე, როგორც მონათმფლობელურ საზოგადოებას. He acted as a Marxist, Losiev. He acted as a Marxist from time to time and was declared a Marxist-Leninist in official sources. ის წარმოგვიდგებოდა, ჩნდებოდა როგორც მარქსისტი, იქცეოდა როგორც მარქსისტი დრო და დრო, მაგრამ და ოფიციალურ რესურსებში, ოფიციალურ წყაროებში ის მოიხსენიება როგორც მარქსისტი. As a footnote, today his house, Dom Losieva, is one of the centers of philosophical activity in Russia. დღესდღეობით უნდა შენიშნოთ, რომ მისი სახლი ფილოსოფიური აქტივობის ცენტრად აქცეული რუსეთში. With his library and all his pupils, and it's in the very heart of Moscow on Arbat Street. And it's a museum also. მის თელი თავის ბიბლიოთეკით, თავისი მოსწავლეებით, ის მუზეუმად არის ქცეული, მოკლედ ის მოსკოვში ინტელექტუალური აქტივობის ცენტრადაა აქცეული. Ewald Ilyankov, by contrast, was a convinced Marxist who took historical materialism seriously and who caused a scandal in 1965 with a text called Marx и западный мир, Marx and the Western World, a paper meant for a symposium in the United States of America. He was not allowed to go, and the text could not appear in the USSR until 1988. ლოსევისგან განსხვავებით, ილენკოვი რეალური მარქსისტი გახდათ, ის ნამდვილი მარქსისტი გახდათ, რომელიც ისტორიული მატერიალიზმის საკითხს სერიოზულად უდგებოდა და მისმა ესემ, რომელიც 1965 წელს გამოქვეყნდა, ესე სათაურია მარქსი და დასავლური სამყარო, გამოიწვია ერთგვარი სკანდალი, ესე განკუთვნილი იყო ესე განკუთვნილი იყო ამერიკის შეერთებულ შტატებში გამართული სიმპოზიუმისთვის, ის მას არ დაერთეს ნება, რომ იქ წასულიყო და 1988 წლამდე, როცა ეს საბჭოთა კავშირში გამოიცა, მას ნება არ დაერთეს, რომ ესე გამოიქვეყნებინა. One reason was the content of Ilyankov's texts, but another its style.
Ilyenkov writes not as a Soviet delegate presenting an official line, but as an autonomous scholar addressing the specific concerns of the symposium in his own voice. ერთი მიზეზი სხვათა შორის, რომელიც ილენკოვის ტექსტის მიერ გამოწვეულ უთანხმოება სკანდალს უკავშირდება, არის მისი შინაარსი, მაგრამ ასევე მისი სტილიც, ხო? ვციტირებ, ილენკოვი წერს, როგორც საბჭოთა დელეგატი, რომელიც ოფიციალურ ხაზს ატარებს, არამედ როგორც ავტონომიური მკვლევარი, რომელიც სიმპოზიუმის სპეციფიკურ საკითხებს საკუთარი მიმართულებით, საკუთარი ინტერესებით ხსნის. Quite symbolically, the first two words of his text were I think. Სიმბოლურია, რომ მისი ტექსტის პირველი ორი სიტყვა არის მე ვფიქრობ. He further stated that he gave his own answer to the four questions of this symposium. ის შემდეგ ამტკიცებდა, რომ მან საკუთარი პასუხი გასცა 4 კითხვას, რომელიც სიმპოზიუმზე დაისვა. So he was not part of a delegation to the Congress, but he spoke as an individual thinker. ამგვარად ის არა ოფიციალური დელეგაციის წევრი იყო, არამედ საუბრობდა როგორც ინდივიდი, როგორც ინდივიდუალური ფილოსოფოსი. And he was in trouble ever since. მას შემდეგ მას ბევრი უსიამოვნება გადახდა. The principle of party control over philosophy was never abandoned. ფილოსოფიის პარტიული კონტროლის პრინციპი არასდროს არ მიუტოვებიათ საბჭოთა კავშირში. Total repression of philosophy would have meant the end of Soviet philosophical culture, as had been demonstrated by the so-called dead periods, 1963-1946. And it was more effective to control philosophy by means of a theory about philosophy that presented it as an integral part of official ideology, and that was reproduced by the philosophers themselves. Obviously, this ideology of philosophy did not necessarily give an adequate image of Soviet philosophy. უშუალოდ ფილოსოფიის ტოტალური რეპრესია, მისი ტოტალური მიჩქმალვა საბჭოთა ფილოსოფიული კულტურის დასასრულს მოასწავებდა. ის, რაც უკვე ეგრეთ წოდებულმა მკვდარმა ეპოქამ გვაჩვენა და ამრიგად უფრო ეფექტური იყო, რომ ფილოსოფიის კონტროლის ისეთი სქემა შეემუშავებინათ, ეგრეთ წოდებული ისეთი სქემა შეემუშავებინათ იმ თეორიის სახით, რომელიც ფილოსოფიაზე მუშაობდა, თეორიისა, რომელიც ამ ფილოსოფიას ოფიციალური იდეოლოგიის შინაგან ნაწილად წარმოსახავდა და ამრიგად კვლავ წარმოებდა თავად ფილოსოფოსთა მიერ. ეს ფილოსოფოსები კვლავ წარმოებდნენ ამ შეხედულებას. ცხადია, ეს ფილოსოფიის ეს იდეოლოგია საბჭოთა ფილოსოფიის ადეკვატურ სურათს არ იძლევა. The general opinion among Western philosophers was and is, and by now also among many non-Western philosophers, is that Soviet philosophers were ideologists, people who subordinated their theoretical work to the standards of their Marxist-Leninist worldview. გავრცელებული შეხედულება დასავლურ ფილოსოფოსთა შორის არის ის, რომ საბჭოთა ფილოსოფოსები ერთგვარ იდეოლოგებს წარმოადგენენ, ადამიანებს, რომლებიც თავიანთ თეორიულ ნაშრომებს მარქსისტულ-ლენინისტური მსოფლმხედველობის სტანდარტებს უმორჩილებენ. But it is hard to believe that the 768 Soviet philosophers who contributed to the Philosophical Encyclopedia failed to notice the tangible contrast between the professional entries on past philosophers or technical subjects and the quasi-descriptive ideological entries on Soviet philosophy. მაგრამ რთულია დაიჯერო, რომ ის 768 ფილოსოფოსი, რომელიც ენციკლოპედიის კონტრიბუტორად მოგვევლინა, ისინი ვერ შეამჩნევდნენ კონტრასტს პროფესიონალურ კონტრიბუციებსა და წარსულ ფილოსოფოსებს შორის პროფესიონალურ კონტრიბუტორებსა და ტექნიკურ სუბიექტებს შორის და იმ კვაზი დესკრიპტიული, ან კვაზი აღწერილობითი იდეოლოგიურ კონტრიბუციებს შორის, რომელიც საბჭოთა ფილოსოფიაში შეეხებოდა. ამრიგად, let me clarify the issue. კონტრასტი გახდათ იმ ერთი მხრივ იმ
ფილოსოფოსების შორის, რომლებიც ცხადია კონტრიბუტორებად გვევლინებოდნენ, ისინი წერდნენ წარსულ ფილოსოფოსებზე, ასე შემდეგ, როგორც კრეატიული ინდივიდუალური ავტორები და ის ფილოსოფოსები, რომლებიც აი იდეოლოგიურ ხატს საბჭოთა კავშირისთან კვლავ წარმოადგენდნენ. I move to the next stage now, period 7, stagnation in philosophy. ჩვენ გადავდივართ შემდეგ ქვეთავზე, რომელსაც ეწოდება სტაგნაცია ფილოსოფიაში. So that's on page 49. The end of thought, ottepil, in philosophy can be situated around 1975. დათბობის ხანის დასასრული ფილოსოფიაში შეგვიძლია მოვათავსოთ 1975 წელს. The following period is marked by a growing discrepancy between the ideological function and the professional standards of Soviet philosophy, in the end leading to stagnation in philosophy, corresponding to stagnation, zastoy in the economy. ეს პერიოდი ხასიათდება მზარდი უთანხმოებით ერთი მხრივ იდეოლოგიურ ფუნქციასა და პროფესიონალურ სტანდარტს შორის, რომელიც საბჭოთა ფილოსოფიაში იყო და საბოლოო ჯამში ფილოსოფიაში სტაგნაციას მოასწავლა. Marxism-Leninism remained an indispensable part of the ideological legitimization of the Soviet system. Party philosophers like Mitin, Yudin, Fedoseev, Konstantinov still dominated philosophical culture. The obligatory philosophy instruction at all levels in higher education, also in Georgia, in which 80% of the estimated 25,000 Soviet philosophers of the 1980s were working, underwent little change, and the uchebniki, the textbooks of the late 1950s, stayed in place until the years of perestroika. მარქსიზმი-ლენინიზმი საბჭოთა სისტემის იდეოლოგიური ლეგიტიმაციის განუყოფელ ნაწილად რჩებოდა და ოფიციალური ფილოსოფოსი პარტიის წარმომადგენლები, ისეთი როგორებიც არიან მიტინი, იუდინი, ფედოსეევი და კონსტანტინოვი, კვლავ დომინირებდნენ ფილოსოფიურ კულტურაში, კვლავ წამყვან ფიგურებს წარმოადგენდნენ. ისინი აკეთებდნენ ერთგვარ სავალდებულო ფილოსოფიურ ინსტრუქციას ყველა ეტაპზე უმაღლესი განათლებისა, რომელშიც 80% 25,000 ფილოსოფოსისგან, საბჭოთა ფილოსოფოსისგან მთელი 1980-იანების მანძილზე მუშაობდნენ ოღონდ მცირეცვლილებას განიცდიდა, ეს 80% მცირეცვლილებას განიცდიდა, ხოლო ეს უჩებნიკები, რომელიც 1950 წლიდან შეუცვლელი დარჩა, 1950 წლიდან პერესტროიკამდე შეუცვლელი დარჩა ეს უჩებნიკები. Soviet philosophy stagnated because it had reached the limits of inner development allowed for by its position in the Soviet system. Soviet philosophers could not fail to notice this, and their loyalty to the system became a pragmatic affair. საბჭოთა ფილოსოფია სტაგნაცია განიცადა, იმიტომ რომ მან მიაღწია საკუთარი შინაგანი განვითარების საზღვარს, limits. და საბჭოთა ფილოსოფოსებს არ შეეძლოთ ეს შეემჩნიათ და ამის შემდეგ, აი შემჩნევის შემდეგ მათი აფილაცია პარტიასთან, მათი მიკუთვნებულობა პარტიასთან უკვე პრაგმატულ საქმიანობად იქცა. The terror of the Stalin era had given way to more subtle repression and control. სტალინისტურმა ტერორმა გზადაუთმო უფრო ფრთხილ რეპრესიას და კონტროლს. Philosophical culture always entails some kind of ideological self-legitimation. In the Soviet case, ideology of philosophy from above was far more important than ideology from below. ფილოსოფიული კულტურა ყოველთვის მოიცავს რაღაცა სახის იდეოლოგიურ თვითლეგიტიმიზაციას. საბჭოთა კავშირის შემთხვევაში ზემოდან წამოსული იდეოლოგია ფილოსოფიისა ბევრად უფრო მნიშვნელოვანი იყო ვიდრე იდეოლოგია, რომელიც ქვემოდან მოდიოდა. The ideology from above can be summarized as its Marxist-Leninist nature by definition. Philosophy in the USSR could only be legitimate to the extent to which it was in some way demonstrably Marxist-Leninist, or at least not demonstrably anti or non-Marxist. ეს ზემოდან წამოსული იდეოლოგია შეგვიძლია შევაჯამოთ როგორც მისი მარქსისტ-ლენინისტური ბუნება, განსაზღვრებისამე.
საბჭოთა კავშირში ფილოსოფიას შეეძლო საბჭოთა კავშირის ლეგიტიმიზაცია იმ დონემდე, რა დონემდეც ის საკუთარ თავს წარმოადგენდა როგორც მარქსისტულ-ლენინისტურს. ან ყოველ შემთხვევაში არა მარქსისტულს მაინც. The closer a subject was to dialectical or historical materialism, the less room there was for discussion. Fundamental philosophical issues, as well as issues in social and political philosophy, were not addressed or resulted in repetition of earlier discussions. რაც უფრო უახლოვდებოდა განხილვის საგანი ან იზმაც ან დიამაც, დიალექტიკურ მატერიალიზმს ან ისტორიულ მატერიალიზმს, როგორც ოფიციალურ იდეოლოგიას საბჭოთა ფილოსოფიისა, მით უფრო ნაკლები სივრცე რჩებოდა დისკუსიისთვის. ფუნდამენტური ფილოსოფიური საკითხები, ისევე როგორც სოციალური და პოლიტიკური საკითხები, ფილოსოფიაში არ იყო ადრესირებული, ფილოსოფია არ მიემართებოდა მათ. ან ის უბრალოდ წინა ძველი დისკუსიების გამეორებას გულისხმობს. There were certain margins between official philosophical culture and philosophical sub- and counterculture. არსებობდა გარკვეული საზღვრები ოფიციალურ ფილოსოფიურ კულტურასა და ფილოსოფიურ სუბ- ან კონტრკულტურას შორის. This is testified by the existence of relatively autonomous regional centers. For example, in Georgia, where philosophers succeeded in preserving and continuing their national philosophical tradition, albeit rather anonymously. ეს მოასწავებდა გარკვეულ არსებობას გარკვეული მეტნაკლებად ავტონომიური რეგიონული ცენტრებისა, მაგალითად საქართველოში, სადაც ფილოსოფოსებმა მოახერხეს, რომ შეენახათ და გაეგრძელებინათ ფილოსოფიის ტრადიციული ხაზი, მაგრამ მეტნაკლებად ანონიმურად. A name there is Guram Tivzadze, for example. Probably ერთი სახელი შემიძლია დავასახელოთ, გურამ თევზაძე, ალბათ ყველა თქვენგან იმას იცნობს. Other examples are the University of Tartu in Estonia, where the semiotician Yuri Lotman was working, or the phenomenological studies in Riga and in Rostov-na-Donu. კიდევ სხვა მაგალითები თუ გნებავთ, შეგვიძლია მოვიყვანოთ ტარტუს უნივერსიტეტი, სადაც სემიოტიკოსი იური მიხაილოვიჩ ლოტმანი მუშაობდა და მეორე რიგა და როსტოვი. Radically free philosophical thought, however, could not find a legitimate place in Soviet philosophical culture. Its place was in illegitimate philosophical sub- or counterculture. რადიკალურად თავისუფალი ფილოსოფიური აზროვნება ვერ მონახავდა ლეგიტიმურ ადგილს საბჭოთა ფილოსოფიურ კულტურაში, ვერ მონახავდა საკუთარ ადგილს ამ კულტურაში. მისი ადგილი იყო არალეგიტიმური ფილოსოფიური სუბკულტურა ან კონტრკულტურა. It's a novel. Philosophy of a certain narrow street, Philosophia одного переулка. Piatigorsky, Alexander Piatigorsky, the Buddhist philosopher and Buddhism specialist, tells us about this. I quote. Shall I put it? Yeah. Okay. So we are in the third period of philosophizing. The first period took place in the courtyard, Vadvarie. The second in the smoking room of the Lenin Library. And the third is taking place in the kitchen. Okay. საბჭოთა ფილოსოფოსი, რომელიც ბუდიზმში სპეციალიზდება, ალექსანდრ პიატიგორსკი, საკუთარ რომანში, ეს რომანი გახლავთ, ერთი ვიწრო ქუჩის ფილოსოფია ასე განმარტავს ამ მოვლენას. ჩვენ ვართ ფილოსოფოსობის მესამე ხანაში. პირველი ქუჩაში ხდებოდა, მეორე ლენინის ბიბლიოთეკის მოსაწევ ოთახში, ხოლო მესამე ახლა უკვე სამზარეულოში მიმდინარეობს. This is Soviet culture for you. Okay, Moscow's free intellectual life took place in the kitchen, na kuchnie, anyway, and philosophy made no exception. Soviet philosophical culture did have a public space, conferences, the pages of journals, etc., but this did not coincide with the agora of philosophy in the USSR. მოსკოვის თავისუფალი ინტელექტუალური ცხოვრება მაინც კუხნაში თუ სამზარეულოში მიმდინარეობდა და ფილოსოფია ამრიგად გამორიცხული ამ ტენდენციიდან არ იყო, ის არ წარმოადგენდა გამონაკლისს. საბჭოთა ფილოსოფიურ კულტურას
მართალია ჰქონდა საჯარო სივრცეები, ისეთები როგორც არის, ვთქვათ, პუბლიკაციები ჟურნალში, ასე შემდეგ, ის მაინც არ ემთხვეოდა საბჭოთა ფილოსოფიის ეგრეთ წოდებულ აგორას, ეს საჯარო სივრცეები. The ultimate form of marginality was the private circle in Russian kruzhok. მარგინალობის ყველაზე ნათელი ფორმა ეს იყო კერძო წერე, პრივატული წერე. Examples are the privatissima private lectures, private teachings at Lossev's home, the home that I mentioned, Dom Losseva, on Arbat Street in Moscow, at Petrov's home in Rostov-na-Donu, or for a period of 20 years at Bibler's home. I am privatული თუ კერძო წერების მაგალითად შემიძლია მოვიხმოთ ლოსევის სახლი, პრივატისიმა, რომელიც არბატის ქუჩაზე მდებარეობს, პეტროვის სახლი, რომელიც როსტოვში მდებარეობს და ეს ლექციები მიდიოდა 20 წლის განმავლობაში აგრეთვე ბიბლერის კერძო სახლში. So some philosophers actually organized philosophical education at their homes. ამგვარად ზოგიერთი ფილოსოფოსი საკუთარ ლექციებს ატარებდა თავიანთ სახლებში. For long periods, 30 years in the case of Lossev. ლოსევის შემთხვევაში 30 წლის განმავლობაში მიმდინარეობდა ეს ლექცია. Partly coinciding with these forms of marginalization, partly compensating for them, was a process of professionalization and a growing discrepancy between official and professional philosophy. The contrast between textbooks, учебники, and specialist publications reflects a division of labor between Soviet philosophers. ემთხოვდა რა მეტნაკლებად აი მარგინალიზაციის ფორმებს და მეტნაკლებად კომპლექსირებდა მას. ეს იყო პროცესი პროფესიონალიზაციისა და მზარდი უთანხმოებისა ოფიციალურ და პროფესიონალურ ფილოსოფიას შორის. მათ შორის კონტრასტი უჩებნიკებსა და სპეციალისტების მიერ გამოქვეყნებულ პუბლიკაციებს შორის რეფლექტირებს ან ირეკლავს იმ შრომის დანაწილებას, რომელიც საბჭოთა ფილოსოფოსებს შორის არსებობდა. Likewise, two systems of philosophy can be discerned. The system of the basic laws and categories of materialist dialectics and a system of philosophical disciplines. The first system reflects a dogmatic philosophical theory, the second points to a specialization of philosophy. ამრიგად, აქედან გამომდინარე, შეგვიძლია გავსაზღვროთ ორი ფილოსოფიის ორი სისტემა. პირველი მატერიალისტური დიალექტიკის ზოგადი კანონები და კატეგორიები და ფილოსოფიური დისციპლინების სისტემა. პირველი მათგანი რეფლექტირებს გარკვეულ დოგმატურ ფილოსოფიურ თეორიას, ხოლო მეორე გვაჩვენებს, მიგვანიშნებს ერთგვარ ფილოსოფიის სპეციალიზაციას. The philosophical disciplines, rather than the system of dialectical and historical materialism, were the place where creative work was done. სწორედ ეს ფილოსოფიური დისციპლინები და არა იზმატი და დიამატი, ეგრეთ წოდებული დიალექტიკური მატერიალიზმი და ისტორიული მატერიალიზმი იყო ადგილი, სადაც კრეატიული სამუშაო მიმდინარეობდა. Increased institutionalization and professionalization made philosophy less susceptible to the immediate effects of political change. მზარდი ინსტიტუციონალიზაცია და მზარდი პროფესიონალიზაცია ამ ორმა ფაქტორმა ფილოსოფია პოლიტიკური ცვლილების ეფექტების მიმართ ერთგვარად იმუნური გახდა. Many Soviet philosophers no longer identified with the system, retreating to the marginal areas indicated above, people like Mamardashvili, Batishchev, or trying to find room for serious philosophical work in specialist disciplines, Davidov, Bibler, and in history of philosophy, Solovyov, Erik Solovyov, and Nili Matrashilova, waiting to emerge as leading philosophers in the late 1980s. ბევრი საბჭოთა ფილოსოფოსთაგან აღარ იდენტიფიცირდებოდა სისტემასთან და მარგინალურ სივრცეებში უკან იხევდა, რომელიც ზემოთ აღნიშნეთ, მაგალითად მამარდაშვილი ან ბატიშევიჩი, ან ცდილობდა რომ სერიოზული ფილოსოფიური მუშაობა გაეწია სპეციალიზებულ დისციპლინებში, როგორც ვთქვათ, დავიდოვი და ბიბლერია და ან ისტორიის ფილოსოფიაში, როგორც სოლოვიოვი ან მიტროშილოვა გახდათ და ისინი ელოდებოდნენ
რომ გამხდარიყვნენ 80-იან წლების ყველაზე წამყვანი ფილოსოფოსები. საბჭოთა ფილოსოფიის გაგების გავრცობა მისმა დახვეწამ გახსნა ახალი ლეგიტიმური სივრცე მეტნაკლებად დამოუკიდებელი ფილოსოფიური დისციპლინებისთვის და დააჩქარა მათი გამოყოფა დიამატისა და იზმატისგან. I come to the last period, the period since 1985 until 1989. Soviet philosophy began and ended with the fundamental subordination of philosophy to a primary ideological function. Strictly speaking, Soviet philosophy ended in the last week of August 1991 when the Partkom, the party committee of the philosophical faculty of MGU, Moscow State University, was closed. საბჭოთა ფილოსოფიამ დაიწყო და დამთავრდა ფილოსოფიის ფუნდამენტური დამორჩილებით სახელმწიფო აპარატის და მისი უშუალო იდეოლოგიური ფუნქციის საბჭოთა იდეოლოგია დაიწყო და დამთავრდა მისი ფილოსოფიის დამორჩილებით საბჭოთა იდეოლოგიური აპარატისადმი და მეტნაკლებად უხეშად რომ ვთქვათ საბჭოთა ფილოსოფია 1991 წლის აგვისტოში დამთავრდა, როცა პარტკომმა, პარტიის კომიტეტმა, ცენტრალური პარტიის კომიტეტმა მოსკოვის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ფილოსოფიური ფაკულტეტი დახურა. But in 1991, Soviet philosophical culture had already lost most of its Soviet character. მაგრამ 1991 წლისთვის საბჭოთა ფილოსოფიურ კულტურას მისი საბჭოთა ხასიათი უკვე დაკარგული ჰქონდა. As a result of the tendencies that I have indicated. იმ ტენდენციები, როგორც იმ ტენდენციების შედეგი, რომელსაც ადრე გავუსვი ხაზი ჩემს მოხსენებაში. The deplorable state of stagnated Soviet philosophical culture had appeared in full when, in 1986, the Communist Party attempted to preserve its dominion with the political program of perestroika and, as a means to this end, glasnost. ამ საბჭოთა ფილოსოფიური კულტურის სტაგნატურ მდგომარეობა სრულად გამოვლინდა, როცა 1986 წელს can you clarify what that Communist Party of the ცენტრალურმა კომუნისტურმა პარტიამ სცადა რომ საკუთარი ბატონობა, საკუთარი დომინაცია შეენარჩუნებინა perestroikis პოლიტიკური პროგრამის მეშვეობით. Glasnost had three important effects on the state of Soviet philosophical culture. The first was a flood of hitherto forbidden fruit. ამ სტრატეგიას ერქვა glasnost და ეს glasnost იყო მას ჰქონდა სამი მნიშვნელოვანი ეფექტი საბჭოთა ფილოსოფიურ მნიშვნელოვანი შედეგი საბჭოთა ფილოსოფიურ კულტურაზე. პირველი იყო აქამდე აკრძალული ნაყოფთა ცირკულირება, ხო, მათი დაშვება. Texts of both Russian and Western origin that had previously been accessible only to specialists were published. Over 400 in Russian philosophy alone between 1986 and 1989. როგორც რუსული, ისე დასავლური ლიტერატურა ხელახლა გამოქვეყნდებოდა მათთვის, ვისაც აქამდე მათზე ხელი არ მიუწვდებოდა. A second effect was an exercise in self-criticism on the part of the philosophical community. მეორე მნიშვნელოვანი შედეგი იყო თვითკრიტიკა, რომელიც ფილოსოფიურ თემს, ფილოსოფიურ საზოგადოებას ახასიათებდა. And a third effect was a spectacular growth of samizdat, new philosophical journals, for example. მესამე მნიშვნელოვანი შედეგი იყო სამიზდატების ხელახალი გავრცელება, მაგალითად ახალი ფილოსოფიური ჟურნალების. 1988-1989. Finally, a settlement with the past became manifest in sharply critical articles about Mitin and other party philosophers, about how Stalin had been made a philosophical genius, and about undeserved academic degrees. ბოლოს წარსულთან ურთიერთობის გასწორება, საქმის გასწორება გამოვლინდა კვეთრად იმ ესეებში თუ ნაშრომებში, რომელიც მიტინმა და პარტიის წარმომადგენლებმა სხვა ფილოსოფოსებმა გამოაქვეყნეს, იმაზე თუ როგორ შეიქმნა სტალინის ხატი როგორც ფილოსოფიური გენიოსის ხატი
და მისი დაუმსახურებელი აკადემიური ხარისხების შესახებ ასე შემდეგ. The first perestroika years, 1986-1989, saw an attempt led by Ivan Frolov, Gorbachev's philosophical advisor, to reform Marxism-Leninism in the direction of a humanist Marxism. Perestroikas პირველმა წლებმა დაგვანახა შესაძლებლობა, ცდელობა, რომელსაც სათავეში უდგა ფროლოვი, რომელიც იყო გორბაჩოვის ფილოსოფიური მრჩეველი 1987-99 წლებში, იმაზე ინიციატივა იმისა, რომ მარქსიზმ-ლენინიზმი ჰუმანისტური მარქსიზმის მიმართულებით შეეცვალათ. And Gorbachev made it clear that a successful perestroika presupposed a reform of social science, including philosophy. და გორბაჩოვმა ნათლად ცხადად აჩვენა, რომ თუკი პერესტროიკა წარმატებით გაძლევდა წინააღმდეგობებს, ის მოახდენდა სოციალური მეცნიერებების ფილოსოფიის ჩათვლით სოციალური მეცნიერებების ფუნდამენტურ რეფორმირებას. The very definition of philosophy as a social science and not as one of the humanities, by the way, is something typical of Soviet philosophical culture. ტიპიურია საბჭოთა კავშირისთვის ფილოსოფიის როგორც სოციალური მეცნიერების და არა როგორც მისი ჰუმანიტარული მეცნიერების კავშირიც. The fact that Marxism-Leninism was not a philosophical theory, as I said in the beginning, but the form of legitimacy of any philosophical activity in the USSR, I'm on page 56 now, last paragraph, the form of legitimacy of any philosophical activity in the USSR serves to explain the smooth transition of most Soviet philosophers to non-Marxist positions. And it also explains why the discussion about Marxism graded quickly into a meta-philosophical discussion. It was not so much a discussion about philosophical content as one about form and function of philosophy. ის ფაქტი, რომ მარქსიზმ-ლენინიზმი არა ფილოსოფიური თეორია, არამედ არსებული რეჟიმის მალეგიტიმიზირებელი მოვლენა გახდათ საბჭოთა კავშირში. ამ ფაქტს შეუძლია დაგვეხმაროს იმის ახსნაში, თუ რატომ გადავიდა ესე რბილად და უმტკივნეულოდ საბჭოთა ფილოსოფოსთა მთელი პლეიადა არა მარქსისტულ პოზიციებზე. და ის აგრეთვე გვიხსნის, თუ რატომ გახსნა მარქსიზმზე დისკუსიამ მეტაფილოსოფიური დისკუსიაც. ის არა დისკუსია იყო ფილოსოფიურ მნიშვნელობაზე. არამედ ის გახდა დისკუსია ფილოსოფიის ფორმისა და ფუნქციის შესახებ. I'll end here with my overview of Soviet philosophical culture and raise 3 points for discussion. აქ მე დავასრულებ ჩემი საბჭოთა ფილოსოფიური კულტურის მიმოხილვას და გადავალ სამ საკითხზე, რომელიც დისკუსიისთვის შემოვინახე. So the first one, Soviet philosophical culture is a thing of the past. But all philosophy is done in a philosophical culture, including the relations of production of philosophy and the legal and political superstructure, academic freedom, copyright, for example, and also the corresponding forms of social consciousness. All this comes from the preface to Zur Kritik der politischen Ökonomie. And philosophers can start thinking about this, about the conditions of their doing philosophy, or, of course, they can refuse to do so, but I would say that is also a choice. პირველი პოინტი მოსაზრება ის, რომ საბჭოთა ფილოსოფიური კულტურა წარსულს ჩაბარდა, მაგრამ ყოველგვარი ფილოსოფია, ერთგვარ ყოველგვარი ფილოსოფია ფილოსოფიური კულტურის სფეროში კეთდება და ეს მოიცავს ფილოსოფიის წარმოების ურთიერთობებსაც, ლეგალურ და პოლიტიკურ ზედნაშენსაც, მაგალითად აკადემიურ თავისუფლებას, copyrights და მასთან დაკავშირებულ სოციალური ცნობიერების ფორმებს. ეს ყველაფერი არის პოლიტიკური ეკონომიკის კრიტიკის შესავალიდან, ფილოსოფოსის შეუძლია დაიწყონ მათზე ფიქრი, ან მასზე ფიქრზე უარი თქვა. Second point, Soviet philosophical culture offers an example of the production of, I quote in French from Louis Althusser, sujets qui marchent tout seuls à l'exception des mauvais sujets, subjects who march by themselves with the exception of the bad subjects. საბჭოთა ფილოსოფიური კულტურა გვთავაზობს მაგალითს იმისა, თუ როგორ უნდა ვაწარმოოთ subjective. Can you repeat the quote of Althusser? Yes.
subjects who march by themselves with the exception of the bad subjects. სუბიექტები, რომლებიც საკუთარ თავს საკუთარი თავი გამოაქვს, ასე ვთქვათ, ისინი მარტო დადიან იმის გამოკლებით ცუდი სუბიექტებისგან. And it produced, Soviet philosophical culture produced these subjects with the help of disciplining structures and an ideology of philosophy. და ამის დახმარებით მან წარმოქმნა დისციპლინური სტრუქტურები და ფილოსოფიის იდეოლოგია. You can recognize the two friends Michel Foucault and Louis Althusser in this statement. მოსაზრებას შეგვიძლია ამოგითხროთ როგორც მიშელ ფუკო, ისე ლუი ალთუზერი. But what I want to give to you is the idea to think about the parallels with this kind of situation and to look also at yourself. How are you doing philosophy and how are you being turned into a philosophical subject? თქვენ შეგიძლიათ იფიქროთ აგრეთვე ამ პარალელებზე, მაგრამ ასევე იფიქროთ თუ როგორ ფიქრობთ თავად თქვენ, როცა გარკვეული ტიპის ფილოსოფიურ აქტივობაში ხართ ჩაბმული. And third point, Soviet philosophy may be an extreme example, Stalinism, totalitarianism, but it still is an example of how the wedding of philosophy and politics has made it difficult to dissociate Marxism from and socialism/communism. And this dissociation, I would suggest, so the dissociation of Marxism and the communist movement is essential even if you want to establish their connection. საბჭოთა ფილოსოფია შეიძლება ყველაზე მძაფრი მაგალითია სტალინიზმისა, ტოტალიტარიზმის მაგალითზე. მაგრამ მას შეუძლია შემოგთავაზოს მაგალითი იმისა, თუ როგორ ხდება, როგორ რთულდება ფილოსოფიისა და პოლიტიკის ქორწინება, როგორ ართულებს ფილოსოფიისა და პოლიტიკის ქორწინება მარქსიზმისა და მარქსიზმის სოციალიზმის ან კომუნიზმისგან გამოცალკევებას. და ეს გამოცალკევება აუცილებელია იმისთვის, რომ ჩვენ გავიგოთ მათ შორის რა კავშირია. And perhaps this was the tragedy of Louis Althusser. და ალბათ ეს იყო სწორედ ლუი ალთუზერის ტრაგედიაც. Okay.